श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरं अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेरतमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशं वशिकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षान्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं मातरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं शरीरं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमति पाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र गुणातिकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेरसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरं एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणः पूज्यते सदा वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरकामिनी पुनातिपूनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णम् सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामेनं वन्दे रामायणार्णवं यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः आहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजरा विपत्तिनिधनैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरिशश्च वदं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् अजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सरोत्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुतेः तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादविपरिवृतं रामं भजे श्यामलं श्रीरामाय नमः ॐ श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः ॐ तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं श्रीरामाय नमः ॐ रघुनन्दनपरब्रह्मणे नमः ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वभ्यो हरिः ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ವಾಮಿ ತಾನೂ ರಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವನವಾಸ ಬರುವುದಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತತ್ವ ನಿವೇದನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಥೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕಥೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳು ತತ್ವಾರ್ಥಗಳು ಪುಳಕಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಕೊಡದಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ನಿಂತು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರಹಸ್ಯಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವತ್ತು. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಚರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಪೂರ್ವಖಂಡ, ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಉತ್ತರಖಂಡ.
ಪೂರ್ವಖಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥ, ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇನು, ಗುರುಗಳಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಪಾತ್ರರು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಮಗೂ ಅಂದರೆ ಜೀವಲೋಕಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅವಿನಾ ಸಂಬಂಧ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಇದೆರಡನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಾಂಡ ಇದು ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ, ದಶರಥನಿಗೆ ಮೃತಿಯಾಯಿತು. ನರ ಮತ್ತು ಅಯನ ಎರಡೂ ಕೂಡಿಸಿ ನಾರಾಯಣ. ಆ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶದೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ವೃತ್ತ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳಿದ, ಪ್ರಭು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಯಾವ ಬೇರೆ ಸುಖವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನದೇವಲೋಕಾಕ್ರಮಣಂ ನಾಮರತ್ವಮಹಂ ವೃಣೇ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ವಾಪಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಕಾಮಯೇನ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ. ಇದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ನ ದೇವಲೋಕಾಕ್ರಮಣಂ, ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವುದು. ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನೇ ದೇವರೊಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಯಾನ್ ಪೋಯಿಂದಿರಲೋಕ ಮಾಳುಂ ಅಚ್ಚುವೈ ಪೆರಿನುಂ ವೇಂಡೇನ್ ಅರಂಗಮಾನ ಹರುಳಾನೇ. ತೊಂಡಲಿಪಿಡಾವರದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ತವ ದಾಸ್ಯ ಸುಖೈಕ ಸಂಗಿನಾಂ ಭವನೇಶು ಅಸ್ತ್ವಪಿ ಕೀಟ ಜನ್ಮಮೇ ಇತರಾವಸಧೇಶು ಮಾಸ್ಮಭೂತ್ ಅಪಿ ಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ. ಯಮುನಾಚಾರ್ಯರು, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನ ಸಂಘವನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಬಯಸುವ, ನಿನ್ನನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳುವಾಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕು. ತವ ದಾಸ್ಯ ಸುಖೈಕ ಸಂಗಿನಾಂ ಭವನೇಶು ಅಸ್ತು ಅಪಿ ಕೀಟ ಜನ್ಮಮೇ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಖ, ಆ ಸತ್ಸಂಗದ ಮಹಿಮೆ. ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಥ. ಇತರಾವಸಥೇಶು ಮಾಸ್ಮಭೂತ್ ಅಪಿ ಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ. ಚತುರ್ಮುಖ ಪದವಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು, ನನಗದು ಬೇಡ ಅಂದರು. ನ ದೇಹಂ ನ ಪ್ರಾಣಾನ್ನ ಚ ಸುಖಮಶೇಷಾಭಿಲಷಿತಂ ನ ಚಾತ್ಮಾನಂ ನಾನ್ಯತ್ ತವ ಶೇಷತ್ವ ವಿಭವಾತ್ ಬಹಿರ್ಭೂತಂ ನಾಥ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಸಹೇ ಯಾತು ಶತಥಾ ವಿನಾಶಂ ತತ್ಸತ್ಯಂ ಮಧುಮಥನ ವಿಜ್ಞಾಪನಮಿದಂ. ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನ. ನಾನೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಡುವ. ನನಗೆ ಶರೀರವೂ ಬೇಡ, ಭೋಗ ಬೇಡ, ಮನೆ ಬೇಡ, ಮಠ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಣುಗಾನದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೊರೆದು ಬಂದರೋ, ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆಷ್ಟು, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆಷ್ಟು, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ. ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಗಂಡ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಸಿದ್ಧತೆ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರಬೇಕು. Responding to the call of God should not be a passive activity. It should be an active motivation of your life. ಯಾವಾಗ ಕರೆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಷತ್ವ, ದಾಸ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರೆಗಳಿಗೆಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ಆ ಹಂಬಲ, ಅದೇ ತತ್ವ, ಅದೇ ಶೇಷತ್ವ. ಅದನ್ನು ನದೇವಲೋಕಾಕ್ರಮಣಂ ನ ಅಮರತ್ವಮಹಂ ವೃಣೇ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ವಾಪಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಲೋಕವಿಕ್ರಾಂತ ಚರಣವು. ಅದು ರಾಮಾನುಜರು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆ, ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳು ರತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆ. ಬಾಕಿದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಗ ಜಡ. ಆ ಜಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ಲವ್ ಗಾಡ್?
ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೇಮ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಸುಲಭವೇನು? ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದ ಮಾಡಬಾರದು. ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ. ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಗರಗಸ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕೊಯ್ಯುವುದು, ಬರುತ್ತಾ ಕೊಯ್ಯುವುದು. ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣ. ಭಕ್ತಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಬಿಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಯೋ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತೋ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಕಥೆ. ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಗಂಟು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಭಗವಂತ. ಎರಡನ್ನೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಹೋಗ್ತದೆ. ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕೋಟಿ ಹೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ ದೇವರು, ಸಿಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ. ಹೊನ್ನಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಅವನು ಆದಷ್ಟು ದೂರ 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 ಸರಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಮೋಹವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಯತಿಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಬಾಲಭಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ವಾಮಿ. ನಚತೇನ ವಿನಾ ನಿದ್ರಾಂ ಲಭತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಒಂದೇ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ ಹೊರತು ರಾಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪ್ರೇಮ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇಮ. ಓ ಅಂತ ಅಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತಯ್ಯ ಅವನಿಗೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಳ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ಅಳ್ತಾನೆ. ಏವಂ ಬ್ರುವಾಣ ಸೌಮಿತ್ರಿ ವನವಾಸಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ. ಏನು ಹೇಳ್ದ ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಅಯ್ಯ ಇದೇನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೇ. ಎರಡನೇದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಏನೋ ಮೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಪ್ಪಣೆ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ವನವಾಸದ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನಗೆ ವನವಾಸ ವಿಧಿಸಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ಸುಖದಿಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಕೋ. ಕೋ ಭರಿಷ್ಯಸಿ ಕೌಸಲ್ಯಾಂ ಸುಮಿತ್ರಾಂ ವಾ ಯಶಸ್ವಿನೀಂ. ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗತಿಯೇನೋ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗತಿಯೇನೋ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿಗಳು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆಯೋ ಹಾಳು ಕೈಕೇಯಿ. ಸಾ ಹಿ ರಾಜ್ಯಮಿದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನೃಪಸ್ಯ ಅಶ್ವಪತೆ ಸುತ ದುಃಖಿತಾನಾಂ ಸಪತ್ನೀನಾಂ ನ ಕರಿಷ್ಯತಿ ಶೋಭನಂ. ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಶುಭವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾರು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ತನಕ ಕೊನೇ ತನಕ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನಾದರೊಂದು ಎಬ್ಬಿಸುವುದು, ಜಗಳ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಾರೊಂದು ಕಿರುಕುಳಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆ ಇದು ಕೈಕೇಯಿ ಸ್ವಭಾವ. ನಾ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾಳಾದ್ದರಿಂದ ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ಸು ಸರ್ವ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವುದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತಿಲ್ಲೇನು ಖಾಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಭುತ್ವ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಠಿಣವಾದ ವೇದಾಂತ ವಿದ್ಯೆ ಇದು. ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋನು ಅಣು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವವನು. ಅದೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಹೃದಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಲೆ ಕೂದಲು ತುದಿ ತನಕ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಅವನು ಹರಡ್ತಾನೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವಾತ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನು ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿಯೇ ಸರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತವೈವ ತೇಜಸಾ ವೀರ ಭರತ ಪೂಜಯಿಷ್ಯತಿ. ಭರತನೇ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಕೌಸಲ್ಯನೇ. ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಭರತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಭರತ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಭರತ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅವನನ್ನೇ ಶಂಕೆ ಪಡ್ತಾನೆ ರಾಮಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿಶಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೌಸಲ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ ಹೊರತು ನಾವು ಕೌಸಲ್ಯನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಎಂಥ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಣ್ಣ? ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಖಂಡಿತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ರಾಮ. ಆಗ ವೇದಾಂತದ ಪಟ್ಟನ್ನು ಒಡ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವನನ್ನು ಬಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಕುರುಷ್ವ ಮಾಮನುಚರಂ
ವೈಧರ್ಮ್ಯಂ ನೋಪಪದ್ಯತೆ ಕೃತಾರ್ಥೋಹಂ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ತವ ಚಾರ್ಥ ಪ್ರಕಲ್ಪತೆ. ಇದು ಒಳಗೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಪಳಗದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನನ್ನನ್ನು ಅನುಚರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಹಿಂದೆ. ವೈಧರ್ಮ್ಯಂ ನೇಹ ವಿದ್ಯತೆ. ವಿಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮ. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಧರ್ಮ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗೂ ಧರ್ಮನಾಶವಾಗತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಧರ್ಮನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕೃತಾರ್ಥೋಹಂ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ, ನನಗೂ ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ. ತವ ಚ ಅರ್ಥ ಪ್ರಕಲ್ಪತೆ, ನಿನಗೂ ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ ಎಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊರಟು ಮಾತಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ರಾಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಿ ಅಂದರೆ, ನಾ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇರ್ತೇನೆ, ಸಂಬಳ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಮಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವಾಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾಶುರವನ್ನು ಅಥವಾ 2 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು, 2 ಬೇರೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಂದ್ರಾಹ ನಾಳೆಯಾಹ, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪದ್ಯ? ಇಂದ್ರಾಹ ನಾಳೆಯಾಹ ಇನಿಚ್ಚಿರಿದು ನಿನ್ರಾಹ ನಿನ್ನರುಳ್ಳೆಂಬಾಲದೇ ನನ್ರಾಹ ನಾನುನ್ನೈ ಅನ್ರಿಯಲೇನ್ ಕಂಡಾಯ್ ನಾರಣನೇ ನೀ ಎನ್ನೈ ಅನ್ರಿಯಲೇ. ಇದು ತಿರುಮೈಷಿ ಆಳ್ವಾರರ ಪಾಶುರ. ತಿರುಮೈಷಿ ಆಳ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ಅವರೊಬ್ಬರೇ. ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು. ತಿರುಚಂದ ವಿರುತ್ತಂ, ನಾನ್ಮುಹಂತಿರುವಂದಾದಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಈ ಪಾಶುರ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯ, ಎತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ, ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ವಿವರಿಸೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಇಂದ್ರಾಹ ನಾಳೆಯಾಹ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಇವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಾಳೆಯೇ ಆಗಲಿ ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದೇನಾದರಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನರುಳ್ ಎನ್ಬಾಲದೆ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ನನಗೆ ನೀನು ತೋರಿಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೊರಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮಂತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಗಂಡನನ್ನು ಜಗ್ಗಿಸ್ಬೋದು. ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಕಾಪಾಡಬೇಕ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನನ್ನ ಹಕ್ಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದರೂ ಕಾಪಾಡಿ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ, ದ್ವೈಮಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾಂಗಲ್ಯ. ಇಂದ್ರಾಹ ನಾಳೆಯೇಯ ಇನಿಚ್ಚಿರಿದು ನಿನ್ರಾಹ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆದು ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬೇಡ, 10 ವರ್ಷ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಇನಿಚ್ಚಿರಿದು ನಿನ್ರಾಹ ನಿನ್ನರುಳ್ ಎನ್ಬಾಲದೆ ನನ್ರಾಹ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಯಾಕೆ? ನಾನುನ್ನೈ ಅನ್ರಿಯಲೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಡಾಯ್ ನಾರಣನೇ, ಕನ್ನಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಕನ್ನಡಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಕಂಡಾಯ್, ಕಂಡ್ಯಾ? ಏನು ಕಂಡೆ? ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೋ, ನಿನಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಅದರಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ. ನೀ ಎನ್ನೈ ಅನ್ರಿಯಲೇ, ನೀ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣಾಮಯನಂ ಅಸೌ ನಾರಾಯೇವ ಅಯನಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ. ಈ 2 ಸಮಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಮತ್ತು ತತ್ಪುರುಷ. ನಾರ ಅಂದರೆ ಜಡ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ನಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವನು ವಾಸಸ್ಥಾನವೋ ಅವನು ನಾರಾಯಣ. ಜಡಜೀವಗಳಿಗೆ ಯಾವನು ವಾಸಸ್ಥಾನವೋ ಅವನು ನಾರಾಯಣ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆಯೋ ತತ್ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ. ನಾವಿರುವುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಸಿದ್ಧ. ನಾರ ಇದ್ದರೆ ಅಯನಕ್ಕರ್ಥ, ಅಯನ ಇದ್ದರೆ ನಾರಕ್ಕರ್ಥ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಿನಾಭೂತವಾಗಿ ದ್ವಾಸು ಪರ್ಣಾಸಯುಜ ಸಖಾಯ ಸಮಾನಂ ವೃಕ್ಷಂ ಪರಿಷಸ್ವಜಾತೆ. ಒಂದೇ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ 2 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂತಿವೆ. ಒಂದು ಅಲದಲ್ಲದು ಅತ್ತಿಕಾಯಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮಫಲ ತಿಂತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರದೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ವೃಕ್ಷಾದ್ ವೃಕ್ಷಂ ಪ್ರಧಾವನ್ ರಾಮ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ
ಯಾರೊಬ್ಬರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಶರೀರ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅಷ್ಟು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗಾದರೂ ತನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆಯೋ ಅಂತ ಕಾಯುವ ತುಂಬ ಕರುಣೆ ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಯಾರು ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿರ್ತಾರೆ. ನಾ ಸತ್ರ ನೀನು ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಣೋ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪುರೋಹಿತರ ಕೈಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪುರೋಹಿತರೇ ಮೊದಲು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವರಲ್ಲಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಸಂಗಡ ಬಾಹೋರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ಹಾಡು ದಾಸರ ಪದವನ್ನು. ನರಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತಬ್ಬಿಗೋ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಪಾವಿ ತಳುವೆನ ಮಳಿವದರ್ಕಂಜಿ ಚೆಲುವಂಗೇಳ್ವಾರದು. ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬವನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೋ, ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಬ, ನರಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತೆ. ಅವನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಯಾತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ನರಕದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದು ಭಗವಂತ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿವ್ಯವಾ ಭುವ್ಯವಾ ಮಮಾಸ್ತುವಾ ಸಹ ನರಕೇವ ನರಕ ಅಂತಕ ಪ್ರಕಾಮಂ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆಳ್ವಾರು. ನೀ ಎನ್ನಯ್ಯನ್ರೀರೇ, ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ತದಹಂ ತ್ವದೃತೇನ ನಾಥವಾನ್ ಮದೃತೆ ತ್ವಂ ದಯನೀಯವಾನ್ ನ ಚ ವಿಧಿ ನಿರ್ಮಿತಮೇ ತಮನ್ಮಯಂ ಭಗವನ್ ಪಾಲಯಂ ಅಸ್ಮಜೀಹಪಃ. ಈ ಕೃತಾರ್ಥ ತವಚಾರ್ಥ ಪ್ರಕಲ್ಪತೆ ಇದೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಯಮುನಾಚಾರ್ಯರು ತದಹಂ ತತ್ ತಸ್ಮಾತ್, ಅದರಿಂದ ಅಹಂ ತ್ವದೃತೆ ನನಾಥವಾನ್, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಒಡೆಯರಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಇವರು ಯಜಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಆಳು ಕಾಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಆದರೆ ಒಡೆಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇವರು ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವಾಮಿ, ಆದರೆ ಊರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಶಾನ. ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪ್ರಜೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಹಾತಾಯಿ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಬಂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಂಜೆಗೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕಗಳಿರಬೇಕು, ಲೋಕ ತುಂಬ ಜನಗಳಿರಬೇಕು. ತವಚಾರ್ಥ ಪ್ರಕಲ್ಪತೆ ಕರವೆಹಳ್ ಪಿನ್ಷನ್ರು ಕಾನಂ ಸೇರ್ದುಣ್ಬೋಹಂ. ತಿರುಪಾವಿ ಕರವೆಹಳ್ ಪಿನ್ಷನ್ರು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಗೋದಾದೇವಿ. ಕೃಷ್ಣ, ದನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನೀನು ಹೋಗೋಣ, ಬುತ್ತಿ ಗಿತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾನಂ ಸೇರ್ದು ಉಣ್ಬೋಹಂ ಮೇಲರ್ಥ. ಸ್ವಾಪದೇಶ, ಕೃಷ್ಣ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ಹೋಗೋಣ, ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಬುತ್ತಿಯಂತೆ ನಾನು ಉಣ್ಣುತ್ತೇನೆ, ನೀ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಕಾನಂ ಸೇರ್ನುಣ್ಬೋಂ, ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಇದು ತಿರಸ್ಕಾರವಾದಂಥ ಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೋ ಅವತ್ತೇ ನಾವು ಜೀವನ ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟು. ಅರಿವೊಂದ್ರುಮಿಲ್ಲಾದ ಆಯಿ ಕುಲತ್ತೆ ಒಂದನ್ನೈ ಪಿರವಿ ಪೆರೊಂದನೈ ಪುಣ್ಯಂ ಯಾ ಮುಡಿಯೋಂ. ಕೊರೆವೊಂದ್ರುಮಿಲ್ಲಾದ ಗೋವಿಂದ, ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ನೀನು, ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರು ನಾವು, ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು ನೀನು. ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ವಾನರಾಣಾಂ ನರಾಣಾಂಚ ಕಥಮಾಸೀತ್ ಸಮಾಗಮ. ಸೀತಾದೇವಿ ಆಂಜನೇಯನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀ ನೋಡಿದರೆ ಕಪಿ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಕುಲೋದ್ಭವರು, ನೀನವನು ದೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಾನಿದನ್ನು ಹೇಗಯ್ಯ ನಂಬಲಿ? ನರರಿಗೂ ವಾನರರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಾಯಿತು? ಆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅರಿವೊಂದ್ರುಮಿಲ್ಲಾದ ಆಯಿ ಕುಲತ್ತು ಉಂದನ್ನೈ பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடு ஊரவு ஏல் நமக்கு இங்கு வழிக்க வழியாது. ನಿನಗೂ ನಮಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಬಂಧ, ಇದನ್ನು ಅಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀನೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಅಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಒಳಿಕ್ಕ ವಳಿಯಾದೆ ಅರಿಯಾದ ಪಿಳ್ಳೆಗಳು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಳಿಸಿದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ. ನನ್ನನ್ನು ಕಸಿಗೆ ತೆಗೆದು ವ್ಯಾಕರಣ ಹೇಳು, ತರ್ಕ ಹೇಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳು ಕೇಳಬೇಡ. ಅರಿಯಾದ ಪಿಳ್ಳೆ ಹೇಳೋ.
ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ಕಿಟ್ಟ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಏನೇನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಶಿರುಪೇರಳೈತರಂ ಶೀರಿ ಅರುಳಾದೆ ಇರೈವ ನೀತಾರಾಯ್. ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಾಣಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ, ತಪ್ಪಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಉಂದನ್ನೋಡು ಉರವಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಏಲ್ಲಂದಳು. ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಒಳಿಕ್ಕ ಒಳಿಯಾದು. ಅದೇ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ. ಅಡಿಯೇನಯ್ಯಾಳ್ಕೊಂಡರುಳೇ. ತಿರುವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರು, ನಾನು ನಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸು. ಕುರುಷ್ವಮಾಮನುಚರಂ. ಇದು ಆತ್ಮನೇಪದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಭ ನಮಗೋ ಅವನಿಗೋ. ನಿಮಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಯಜಮಾನರು ಮಾಡೋ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕವಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ. ಕುರುಷ್ವ ನೋಡಿ ಆತ್ಮನೇಪದ. ಆತ್ಮನೇ ಪರಸ್ಮೈ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲ ಬೇರೆಯವರಿಗಿದ್ದರೆ ಪರಸ್ಮೈಕ್, ಅದು ಯಾವನು ಕರ್ತೃವೋ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾದರೆ ಆತ್ಮನೇ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಾವು ಅಡಿಯಾಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅವನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಫಲ ಅವನಿಗೇ ಹೊರತು ನಮಗಲ್ಲ. ಅವನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಹಾರಾಜರ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಒಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಅರ್ಧ 50% ಮದುವೆ ಸೆಟ್ಲಾಯಿತು. ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ? ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿದ್ದೇನೆಯಾ? ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, 50% ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಅವನು ಕೊಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧ. ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಸೇವಕರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅವನೊಪ್ಪಬೇಕು. ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ. ನೋಡಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ವಾಮಿ ಕೃತಾರ್ಥೋಹಂ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ತವಚಾರ್ಥ ಪ್ರಕಲ್ಪತೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ನಕ್ಕ. ಆಹಾ, ಒಳ್ಳೆ ವೇದಾಂತದ ಪಟ್ಟು ಬಿಗಿದು ಬಿಟ್ಟ ಇವನು. ಇವನು ಕಾಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನಯ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯೇ? ಧನುರಾದಾಯ ಸಶರಂ ಖನಿತ್ರ ಪಿಟಕಾಧರ. ಬಿಲ್ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಪ್ರಭು. ಖನಿತ್ರ ಗುದ್ಲಿ, ಪಿಟಕ ಸನಿಕೆ. ಸನಿಕೆ ಗುದ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸನಿಕೆ ಗುದ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆನಸಾಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಖನಿತ್ರ ಪಿಟಕಾಧರ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 14 ವರ್ಷ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಬೇಯಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನ ಗಿನ್ನ ಚಪಾತಿ ಗಿಪಾತಿ ಏನು ತಿನ್ನಲಿ. 14 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ವನವಾಸ. ತನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಸೀತೆಗೆ ಆತಕ್ಕಿದು ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತ ತಡೆದ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದ್ಲು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ದ, ನಿನಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸ ಅಗೆದು ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಸೇವೆ. ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗ್ರತಃ ಸ್ವಪತಶ್ಚತೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. 14 ವರ್ಷ ಬೇಯಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಕರುಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆರೆ ನೀರು, ನದಿ ನೀರು, ಸಿಕ್ಕ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಬೇಯಿಸದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥ ಬರೀ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಒಣಗಿದ್ದು. ಆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಬಿಸಿಲಿಗಿಟ್ಟರೆ ಹಿಂಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪಿಣ್ಯಾಕ. ಆ ಹಿಂಡಿಯಿಂದಲೇ ತಂದೆಗೆ ತರ್ಪಣ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆ ವರ್ಷಾಬ್ಜಿಕ ಮುಗಿಯೋ ತನಕವೂ ಆಮೇಲೆಯೂ ಆ ಬಿಸಿಲಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಣಗಿದ ಹಿಂಡಿಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟು ತರ್ಪಣ ಮಾಡಿದ. ಮುಂದೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಇಷ್ಟು ಕಠೋರವಾದ ವನವಾಸ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀತೆ ಕೈ ಹೇಳಿದ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ವನವಾಸ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ, ಹೀಗಿರಬೇಕು. ವನವಾಸ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅನ್ನ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಇಡ್ಲಿ ಏನು, ಚಪಾತಿ ಏನು, ಸಿಹಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಏನು, ಗುಗ್ರಿ ಏನು, ಮತ್ತೊಂದೇನು, 25 ಐಟಮ್ಮು. ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಅಂದರೆ 10 ದ್ವಾದಶಿ ಸಮ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳೋರು, ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ಅಹೋರಾತ್ರಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಭೋಜನತ್ರಯಂ. ಏಕಾದಶಿ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇವರ ಹತ್ರ ಸಮೀಪೆ ವಸತಿ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸುಂಡಿದ್ದರೆ, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಆಹಾರ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವನು ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಗಡದ್ದಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ದರೆ ಅವತ್ತು
ಅದು ದೆವ್ವದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು, ದೇವರ ಚಿಂತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥ ಅವತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದೇನಾದ್ರು ತುಂಬ ಹಸಿವಿದ್ದರೆ, ವಯಸ್ಸಿತ್ತು, ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರೋಗ ಇತ್ತು, ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಹಾಲು ಅದು ಇದು, ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೊಸರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕಿ ಹುಸ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಸ್ಲಿ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ಅಕ್ಕಿ ಹುಸ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವು ನಾವು. ಇದು ಶಬ್ದ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವಂಚನೆ. ಇದು ಮಂಗಗಳ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ವಂತೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿವೆ, ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇವೆ, ಗೊಂಚಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಉಪವಾಸ. ಒಂದು ಕೋತಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು, ಇವತ್ತಿಗಲ್ಲ ನಾಳೆ ದ್ವಾದಶಿಗಿರಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಕೈಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ಏನಂತೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಬಾಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡು ನಾಳೆ ತನಕ ಆಗ್ಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ದೇವರೇನು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ವ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ತಡೆಯುತ್ತೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ವಿಹೀನಸ್ಯ ಯುಕ್ತಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಾವಬೋಧಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ದುಃಖ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಏಕಾದಶಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಇದ್ದರೆ ಶಕ್ತಿ ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಚುರುಕಾಗ್ತವೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು. ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇತ್ತು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇತ್ತು, ಕರುಳಿನ ಸಂಬಂಧ ಬೇನೆ ಇತ್ತು, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೈಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಡೀತದೆಯೋ, ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಇರ್ತದೆ, ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಅಂದರು. ನನ್ನ ಮೈ ತಡೀದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತುಂಬ ಬಿಸಿ ನೀರು ಅವರಿಟ್ಟರೆ ಅರ್ಧ ಬಕೆಟ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇದು ಮೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಊಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ನಮಗಿದು ಕೃತಕವಾದ ಪದ್ಧತಿ. ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಾವಿ ನೀರು ಅಭ್ಯಾಸ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಇರಬೇಕು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಅದು ಇದ್ರಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಡೀತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ, ಎಷ್ಟು ತಡೀತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ, ಎಷ್ಟು ಕೈ ಕಾಲು ತಡೀತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರವಿದ್ದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಸನಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕವನು ನಾನು ಪ್ರಭು. ಅಗ್ರತಸ್ಥೇ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಪಂಥ ನಮನು ದರ್ಶಯನ್ನೇ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಸುಪ್ರೀತ, ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದರು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೆದರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ನಡೆಯೋ ಮೊದಲು ಅಂದ. ವಸಿಷ್ಠ ಪುತ್ರಂತು ಸ್ವಯಜ್ಞಮಾರ್ಯಂ, ನಮ್ಮ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮದು ನಿಂದು ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆಯೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲು ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ, ಪುರೋಹಿತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ವಿತ್ತ ವಿಶ್ರಾಣನ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಊರಲ್ಲಿ ಬಡವ ಇದ್ದ. ಇದೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಕರಣ. ತ್ರಿಜಟ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ತಲೆ ಬಾಚಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಂಬು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, 3 ಜಡೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತದು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬೈದ್ಲು, ಕುಚೇಲನ ಕಥೆ ಇದ್ದಾಗೆ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪ್ರಭುನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಡತನ ತೋರಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ, ಅದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಅಂದ. ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೋಗೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ದಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಉಳಿಯೋದು? ಗೋದಾನ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವರ್ಣದಾನ, ಭೂದಾನ, ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಾದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಗೋಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಗೋವುಗಳು ಕೆಲವಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ತ್ರಿಜಟ, ನಿನಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಗೋವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಅವನು ಕೋಲು ಬೇರೆ ಊರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುದುಕ. ಅವನು ಎಂಥವನು? ದಶರಥನಾಗೆ ತಂ ವೃದ್ಧಂ ತರುಣೀ ಭಾರ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಮುದುಕ ಗಂಡ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಂಡತಿ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮನೇ,
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ವೃದ್ಧ ತರುಣ್ಯಶ್ಚ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಸಮಾಹಿತಾ, ವೃದ್ಧೆಯರು, ತರುಣಿಯರು, ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಸಮಾಹಿತಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಾನ್ ದೇವಾನ್ ನಮಸ್ಯಂತಿ ರಾಮಸ್ಯ ಅರ್ಥೇ ಮನಸ್ವಿನಃ. ಗಣೇಶನ ಗುಡಿ, ಮುರುಗನ ಗುಡಿ, ಶನಿ ಗುಡಿ, ನವಗ್ರಹ ಗುಡಿ, ಸೂರ್ಯನ ಗುಡಿ, ಸಿಕ್ಕ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ, ಹನುಮಂತನ ಗುಡಿ, ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಗೂ ಹೋಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿ, ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ವೃದ್ಧಾ ತರುಣ್ಯಶ್ಚ, ಇದು 3 ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಏನಪೇಕ್ಷೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಏನಪೇಕ್ಷೆ, ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಏನಪೇಕ್ಷೆ. ಕೃಷ್ಣ ತಾತಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿದೆಯಾ, ನೋಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದರಾಜರು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ವೃದ್ಧ ಮುದುಕಿಯರಿಗೆ ಏನಪೇಕ್ಷೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದು ಬಂದಿದೆ. ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಶರಥನ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ರಾಮ ಹೇಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಂದರಿಗೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನಾಡ್ತಾನೋ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸವತಿ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇನ್ನಾದರೂ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಮುದುಕಿಯರಿಗೆ ಆಸೆ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ರಾಮ ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಧರಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಸವತಿಯರ ಕಾಟ ತಪ್ಪಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ. ತರುಣ್ಯ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ರಾಮನಂತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಗಂಡ ನನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನೇ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿ, ಸವತಿಯರು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ 3 ಥರ ಆಸೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯ ವೃದ್ಧಾ ತರುಣ್ಯಶ್ಚ, ಅದು ತಪಸ್ಸು. ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಸಮಾಹಿತಾ, ಇವನ ಸ್ಥಿತಿ. ವೃದ್ಧಂ ತಂ ತರುಣೀ ಭಾರ್ಯ ಬಾಲಾನಾದಾಯ ದಾರಕಾನ್, 1 ಡಜನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಅವನೋ ಮುದುಕ, ಇವಳು ಹುಡುಗಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಲು. ಎಣಿಸಿ ಏನು ಎಲಬುಗೂಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಣಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ. ಯಜಮಾನರು ಆಹಾರ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರ್ರಿ ನೀವು, ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬರೋ ತನಕ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಏನಾರು ತೊಗೊಂಬನ್ರಿ. ಇವನು ಬಂದು ಕೇಳ್ದ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಷ್ಟು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೊಂಚವೂ ಕೋಪವಿಲ್ಲದೆ, ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಸಂಗ. ಅಪ್ಪ ಮುದುಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಚ್ಚೆ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಉತ್ತರಿಯ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬಿಗಿದು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೋಲನ್ನು ಬೀಸಿ ಹಾಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಗೋವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ಬರೋದು ನೋಡಿದ, ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯೂ ನದಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿಬಿತ್ತಂತೆ. ಅದು ತೇಜಸ್ಸಿತ್ತು, ಭೃಗುವೋ ಅಂಗಿರಿಸೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಆ ಮುದುಕರನ್ನು ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟೂ ಗೋವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಸಂಗ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿದ್ದ ರಾಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಾರರ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂಚವೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. மாத்துத்தாய் சென்று வனம் போகே என்றிட ஈத்துத்தாய் பின்தொடர்ந்து எம்பிரான் என்று அழ கூத்துத்தாய் சொல்ல கொடிய வனம் போன சீத்தமிலாதானை பாடிப்பற சீத்தமணாளனை பாடிப்பற. பெரியாழ்வார் மங்களாசாசன. மாத்துத்தாய் சென்று வனம் போகே என்று, ಹಡದ ತಾಯಲ್ಲ ಅವಳು. ಆ ಸುಮಿತ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾ ಹೋಗ್ಬಾ ಅಂತ. ಈತ ತಾಯಿ, ಹಡದ ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯೆ, ಪಿನ್ತೊಡರ್ந்து ಎಂಬಿರಾನೆಂದು ಅಳ, ಹೋಗಬೇಡ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೂತೊತ್ತಾಯಿ ಸೊಲ್ಲ, ಯಮನಂತಿದ್ದಾಳೆ ಕೈಕೇಯಿ, ಹೋಗು ಹೋಗು ಕಾಡಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕೊಡಿಯ ವನಂಪೋನ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾದ ಕಾಡು. ಸೀತೆಯನ್ನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೊದಲೇ ವಿರಾಧ. ಕಬಂಧ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟ. ಖರದೂಷಣರು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದರು. ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಬರೀ ಕಷ್ಟವೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಚಿತ್ರಕೂಟದಿಂದ ಈಚೆಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಷ್ಟವೇ. ಕೊಡಿಯ ವನಂ, ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾದ ಕಾಡನ್ನು ಹೋದನಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಹೇಗೆ ಹೋದ? ಶೀತ ಮಿಲಾದಾನೈ. ಶೀತಂ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಶೀತಂ ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ಟು, ಕನ್ನಡದ ಸಿಟ್ಟು. ಕೊಂಚವೂ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಹೋದನಲ್ಲ, ಅಂಥವನನ್ನು ಹೊಗಳು. ಪಾಡಿಪ್ಪರ, ಯಾರವನು? ಸೀತಮಣಾಳನೈ ಪಾಡಿಪ್ಪರ. ಸೀತಾಪತಿಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳು ಅಂದರು. ರಾಮಚಂದ್ರನ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ. ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೊಂಚವೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ಜಿತಕ್ರೋಧ ಆತ್ಮವಾನ್ಕಃ ಜಿತಕ್ರೋಧ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು,
ಅದಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಊರು ಜನರೆಲ್ಲ ಮರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವವರು ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಈ ಸಮಾಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ರಾಮಗುಣಗಳನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ಸವ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರಮನೆ ಹತ್ರ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕನೂ ಇಲ್ಲ ಉತ್ಸವನೂ ಇಲ್ಲ, ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ ಅಂತ. ಆಗ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನಾದರೂ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದರು, ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಜನವಾಸಿಗಳ ರಾಮ ಪ್ರೀತಿ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಬ್ಬನೇ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಅಂದ ಒಬ್ಬ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಕೆಲಸವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಯೋಧ್ಯೆಗೇನು ಹೋಗುವುದು, ಕಾಡಿಗೇನು ಹೋಗುವುದು? ಒಬ್ಬರು ಅಂದರು, ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋದೆ. ವನಂ ನಗರಮೇವಾಸ್ತು ಏನ ಗಚ್ಚತಿ ರಾಘವ. ಯಾವ ಕಾಡಿಗೆ ರಾಮ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಕಾಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಾಗಲಿ. ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವಲ್ಲ ಈ ಊರು, ಅಸ್ಮಾಭಿಶ್ಚ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಂ ಪುರಂ ಸಂಪದ್ಯತಾಂ ವನಂ. ಈ ಊರೇ ಕಾಡಾಗಲಿ. ಭರತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಜೆಗಳು? ಬಿಲಾನಿ ದಂಷ್ಟಿನ ಸರ್ವೇ ಸಾನೂನಿ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಣ. ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು, ಇಲಿಗಳು, ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ನಾಯಿಗಳು ಇದ್ದು ಈ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಭರತ ಅವರಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಳ್ತಾ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಊರೇ ಬೇಡ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಮ ಶುಶ್ರಾವ ರಾಘವ ಶ್ರುತ್ವ ನ ವಿಚಕ್ರೇಸ್ಯ ಮಾನಸಂ. ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚವೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಕಾರ ಏರ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ನಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭು ನೀ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೋಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಂದ. ದಶರಥ ಬಿದ್ದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಡೋನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕೈ ಒಂದು ಕಡೆ, ದಶರಥ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಊರಿಂದ ಈಗಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು. 2 ಪದಾರ್ಥ, ಜೀವಂತ ಪದಾರ್ಥ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ದಶರಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ಅಂತ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಅಹಂ ರಾಘವ ಕೈಕೇಯ ವರದಾನೇನ ಮೋಹಿತ. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ವರ ಕೊಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು ಮಗು, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗಲೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅಯೋಧ್ಯಾಯ ತ್ವಮೇವಾದ್ಯ ಭವ ರಾಜ. ನೀನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೋ. ಹೇಗೆ? ನಿಗೃಹ್ಯ, ನನ್ನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ನೀ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೋ. ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ತಾನೇ. ಅಪ್ಪನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತು ಹೋಯಿತು. ಅಪ್ಪ ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಕೊಂದು ಬಿಡು, ಸರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಭವರಾಜ ನಿಗೃಹ್ಯ ಮಾಂ. ದಶರಥನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಹೊರಡು, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಹೋಗು ಅಂದ ಅವನು. ಸೀತಾದೇವಿಯು ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಿಸೋಳಲ್ಲ. ಹನುಮಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಊರೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಯಿತು. ಮುದ್ರಿಕೆ ಉಂಗುರ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವಳು ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಹೋಗು ಅಂದ್ಲು. ಅಲ್ಲೇನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆಯಾ? ಅಡಿಷನ್ 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೌಸ, 4 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿರಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಮರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಹೋಗು. ಸ್ವಭಾವತಃ ಬಂದು ಮಾತು, ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಹೊರಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಯಾರು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಹೊರಟೆ. ಆಗ ದಶರಥ ಹೇಳಿದ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೈಲ್ಡಿಶು. ನನ್ನ 353 ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಬರಮಾಡು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಘೇರಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ನೀ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಬಂತು ಭಾಗ್ಯ? 353 ಪತ್ನಿಯರ ಜೊತೆ ಏನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ ಇದು? ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ತೆಗೆದೆಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿ ಇತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು 300 ಜನ ಇದ್ವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಹುಚ್ಚು. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಸ್ವಾಮಿ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಈಗ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಬೆಳೆಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಹುಚ್ಚುಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. 353 ಹೆಂಡ್ತಿರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊರಟ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ.
ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಮಂತ್ರನಿಗೆ ಕೋಪ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜಾರಾಣಿಯರ ಸಮಾಚಾರ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ನೀರು, ತುಟಿಗಳು ಅದರ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಂತ್ರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮಹಾರಾಜರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಯಿಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧಾಂತವಾಯಿತು, ಇವಳೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ, ಇವಳು ಚರಿತ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ, ಅವಳು ಬದುಕಲಿ ಸಾಯಲಿ, ಮ್ರಿಯತಾಂ ಧ್ವಂಸತಾಂ ವೇಯಂ ಮಾ ಕೃತಾಹ ತ್ವಂ ಮಹೀಪತೆ, ಸಾಯ್ತೇನೆ ವಿಷ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಹೆದರ್ಸ್ತಾಳಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿ, ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 10 ಪುರೋಹಿತರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗಳು 97 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಪೀಠ ಕೊಡಬೇಕು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಠದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರೊಬ್ಬರು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕನ್ನೋರು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಪೀಠ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ. ಎನ್ನ ಕೇಳುವಾಗಲೇ ಭಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಎನ್ನ ஒன்றும் இல்லை, எங்கள் ஆத்துக்காரருக்கு பீட்டும் தரல, என்ன கணத்தில் விழுந்து சாவேன். அப்படியா? எந்த கணருன்னு முதல்லையே சொல்லு, நான் வந்து அங்கே பார்க்குறேன். ಮುಕ್ಕೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಯಾವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳು, ನಾ ಬಂದೇ ನಿಂತಿರ್ತೇನೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಹೋಗು. ಅವರು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಪೀಠ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ದಶರಥನ ಎದುರುಗಡೆಯೇ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಮಂತ್ರ. ಇವಳು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಹೇಗೆ ಈ ಕೈಕೇಯಿಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಶ್ವಪತಿಯ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರು, ಮಹಾರಾಜರೇ ನೀವು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೇರು ಸಮೇತ ತೆಗೆದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ಎರೆದು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬೇವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣೇ ಬರೋದು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಯಿತು, ಅವನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೈತಾರೆ. ಆ ಕೈಕೇಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಸಹನೆ ನೋಡಿ, ರಾಮನ ಸಹನೆಗಿಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಟ್ಟಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಏನಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುರಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಒದರಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ರಾಮನೇನಾದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸಿ ದಶರಥ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ದಶರಥ ಹೇಳಿದ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಕಾಣು, ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡು. ನಾ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವಳು. ಮಗನ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಲೇ ಸುಮಂತ್ರ ನೀನು ಬಾರೋ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನೀನು ಬಾರೋ, ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಹೇಳೋ, ವಸಿಷ್ಠರೇ ನೀವು ಬಂದುಬಿಡಿ, ಊರಲ್ಲಿ ಡಂಗೂರ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡೋಣ. ಆವಾಗ ಬಾಯಿ ಒಣಗಿತು ಕೈಕೇಯಿಗೆ. ಒಣಗಿದರೆ ಹೀನೋಪಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಭರತನಿಗೆ ಹೆಂಡೆಯೆಲ್ಲ ಹೋದ ಖಾಲಿ ಬುರುಡೆಯಂತೆ ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬೇಡ, ಪೀತಮಂಡಾಂ ಸುರಾಮಿವ. ಹೆಂಡ ಖಾಲಿಯಾದ ಬುರುಡೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು. ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಡ ಕುಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ಇವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೀನೋಪಮೆ ಒಬ್ಬರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ನಾಥ ಬಿಡ್ರಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅವನು. ಆ ನಾಥ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲಾರೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಜಲ ನಡೆಯಿತು. ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಈಗ ಆ ನಾರ್ಮಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ರಾಮ ಉಟ್ಕೊಂಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಉಟ್ಕೊಂಡ, ಸೀತೆ ಉಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಅತಿಪ್ರವೃತ್ತೆ ದುರ್ಮೇಧೆ ಕೈಕೇಯಿ ಕುಲಪಾಂಸನಿ ಬೈತಾರೆ. ನಾ ರಾಮನ ಪತ್ನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಭರತನೇ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗೂ ಇಲ್ಲ, ಭರತನಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕರ್ತಾರ ನಾನು, ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರಬೇಕು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋವನು ನಾನು. ಅನುಷ್ಠಾಸ್ಥಿತ ರಾಮಸ್ಸ ಸೀತಾ ಪ್ರಕೃತಮಾಸನಂ. ನಾವು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ದಶರಥ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದಶರಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡದೆಯೇ ಭರತ ಬಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವನು ದಶರಥನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನಲ್ಲ, ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಎಂಬುದಾಗಿ. ತ್ವಯಿವ ಪುತ್ರವದ್ವಸ್ತುಂ ಯದಿ ಜಾತೋ ಮಹೀಪತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಕೇಳಿಯೂ ಸಾಯದೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ ಕೈಕೇಯಿ. ದಶರಥನೆದುರಿಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ರಾಮನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವುದುಂಟು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ವರ್ಷಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಸಂಖ್ಯಾಯ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ 14 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಅರಮನೆ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ದಶರಥ. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಸೀರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ತಂಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಕೆಲವರು 2 ಬದಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು 3 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದರೆ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ಸೀರೆಯನ್ನೂ ಬದಲೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಈಗ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೇನು ಮರೆಯೋಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೀತಾದೇವಿ. ದಿವಸಕ್ಕೆ 2-3 ಸೇರಿ ಆದರೂ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಯಿತು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೂಟಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ. ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ. ಗಂಗಾಜಳದ ತನಕ ರಥದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ಸುಮಂತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೀಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಊರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೌಸಲ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅರಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಅರಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಊರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀಯೇನೋ? ಆ ಕೌಸಲ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಕೌಸಲ್ಯ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ. ಧಾರವಾಡ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ಥಿಯೋಡೋರ್ ಅಂತ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ಈಗ ನಾ ಹೇಳೋದು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಥಿಯೋಡೋರ್ ಯಾರೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಗಿಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬಳು ಸೀನಿಯರ್ ಬಿ ಆನರ್ಸ್, ಒಬ್ಬಳು 2ನೇವಳು. ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಹುಡುಗಿಯರು, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಯರು. ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರು ರೂಮಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ ಅಂದೆ. ಕೌಸಲ್ಯ ಅಂದ. ಥಿಯೋಡೋರ್ ಮಗಳು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ, ಕೌಸಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ನಾನಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳಿಗೆ ಮೀರಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೌಸಲ್ಯೆ, ಯಶೋದೆ, ಸುಮಿತ್ರೆ, ಜಾನಕಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಶೂನ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಛೀ ಥೂ ಎಂಬುದಾಗಿ 1 ಅಕ್ಷರ 2 ಅಕ್ಷರ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ತಬ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ? ನಮಗೆ ಹಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಬರಲಿ. ಯಶೋಧ ಹೆಸರು ಈಗ ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಯ್ತು, ಯಾರು ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವವಳು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟವಳು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟವಳು. ಹಡಿದೇ ಇದ್ದರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವಳು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವಳು. ಅವಳ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಅವಳು ಸೀತಾದೇವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನ ತುಂಬ ಬಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಅವನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ತಾಯಿ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ಭರ್ತಾರಂ ನಾನು ಮನ್ಯಂತೆ ವಿನಿಪಾತಗತಂ ಸ್ತ್ರೀಯ. ಅವನಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಯಿತು, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಇವನು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದ್ದ. ದುಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ದುಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಸರಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ನಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದ್ರಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರುಂಟು. ಗಂಡನನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳವಳು. ಭರ್ತಾರಂ ನಾನು ಮನ್ಯಂತೆ ವಿನಿಪಾತಗತಂ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಸತ್ಯ ಸರ್ವಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ಸತತಂ ಸತ್ಕೃತಾ ಪ್ರಿಯೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗಂಡ ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪತ್ತು ಉಂಟಾದರೆ ಗಂಡನನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಉಂಟು. ಅಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಬಂಧನ ಯಾವುದುಂಟು? ನ ಕುಲಂ ನ ಕೃತಂ ವಿದ್ಯಾ ನ ದತ್ತಂ ನ ಅಪಿ ಸಂಗ್ರಹ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಕಾರ್ಯದಿಂದ ತಡೆಯುವುದು ಯಾವುದು? ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರೋದು ಕುಲದ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಕುಲ 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 ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕುಲ ಇರೋದಿದು. ಯಾರೋ ಒಂದೇನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಎಂಥ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಚ ತಗೊಂಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ತಾತ ಹೇಗಿದ್ದರು, ನಾ ಮುಟ್ಟೋವನಲ್ಲ. ಕುಲವೆಂಬುದು ಒಂದು ಬಂಧಕ ಮರ್ಯಾದೆ, ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು, ಗುರು ಎಂಬುದು ಒಂದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮೃದಂಗದ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾರು ಹಾಕಿ ಬಿಗಿದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನಾರು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದರ ನಾದವೇ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೃದಂಗಕ್ಕೆ ಭೂಷಣ ಯಾವುದು? ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರುವ ನಾರು. ಅದನ್ನು ಬಿಗಿದಷ್ಟು ಅದು ನಾದ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತದೆ. ತಂತಿಗೂ ಹಾಗೆ, ವೀಣೆಗೆ, ವಯಲಿನ್ನಿಗೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತೇವೆ. ವೀಣೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ಕೊಳಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ಅದು ರಂಧ್ರಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ತತ್ರ ದೇವ ಸಮಸ್ತ್ವೇಷ ನಿರ್ಧನ ಸಧನೋಪಿವ, ಹಣವಂತನೋ ಬಡವನೋ ಅವನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೀತಾದೇವಿ ಕೈ ಮುಗಿತಾಳೆ, ಅತ್ತೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿ, ನೀವು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಾದ್ವಿಚಲಿತು ನಾಹಂ ಅಲಂ ಚಂದ್ರಾದಿವ ಪ್ರಭಾ. ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಂದ್ರ, ಇದು ರಾಮಚಂದ್ರ. ನಾನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭೆ. ಚಂದ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಭೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲವೋ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಿತಂ ದದಾತಿ ಪಿತಾ. ಸೀತಾದೇವಿ ಮಾತು. ವಯಸ್ಸಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಮಾಯಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಬರೀ ಒಂದು 3,000-4,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡುಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ಗೊಡ್ಡು ಸಾರು ಮಾಡು, ಮೆಂತೆ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡು, ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ, ಬರೀ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ. ನಿಮಗಂತೂ ಹಲ್ಲು ಹೋಯಿತು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿವಸ ಗೊಡ್ಡು ಸಾರು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ಮಗನಿಗೆ $10,000 ಬರ್ತದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಮಗನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಗಂಡನನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಿತಂ ದದಾತಿ. ಕೆಲವರು ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಂದೆ ಕೊಡೋ ಸುಖ ಎಷ್ಟು. ಮಿತಂ ದದಾತಿ ಪಿತಾ ಮಿತಂ ಮಾತಾ ಮಿತಂ ಸುತಃ. ಮಗನೂ ತಾಯಿಯೂ ಕೊಡುವ ಸುಖ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದದ್ದು. ಅಮಿತಸ್ಯ ಹಿ ದಾತಾರಂ ಭರ್ತಾರಂ ಕಾನ ಪೂಜಯೇತ್. ಅಮಿತವಾದ ಸುಖ ಕೊಡುವವನು ಗಂಡನೇ ಹೊರತು ಗಂಡನ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಳಬೇಕಾದ್ದು ಯಜಮಾನನ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೊರತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಜಾಗ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೌಸಲ್ಯೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದಳಂತೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಬ್ಬರೇ ಬರೆಯಬಲ್ಲಂತಹ ಮಾತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದುಃಖ ಹರ್ಷಜಂ. ದುಃಖದಿಂದಲೂ ಹರ್ಷದಿಂದಲೂ ಬಂದಂತಹ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕಿದಳು. ದುಃಖ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ? ಇಂಥ ಮಗನನ್ನು ಕಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ, ಇಂಥ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದನಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಖ. ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ 2 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಮುಮೋಚಾಶ್ರು ಸಹಸ್ರಂ ಸಹಸಾ ದುಃಖ ಹರ್ಷಜಂ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ರೆ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಘಟ್ಟ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಿತ್ರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ 61ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ದಿವಸಗಳಿಂದ. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕಡೆ ಹಿಂದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡಿ ಈ ಕಡೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು. ಸುಮಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಾಯಿಗೆ. ಅಮ್ಮ, ನಾ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಿಲ್ಲ. ನ ಬಹುಭಾಷಿತ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾವತ್ತೂ ಮಿತಭಾಷಿ. ಬಹುಭಾಷಿತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟವಳೆ ಯಾರು? ಸೀತಾದೇವಿ. ಹನುಮಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ನಾನು, ಕಷ್ಟ ನುಂಗಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋನಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸುಮಿತ್ರೆ ಹಡೆದ ಸುಪ್ರಜ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗು ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು, ಅಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಾಮ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನೀನು ಯಾತಕ್ಕೋ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ? 10 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ರಾವಣನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಡವೆ, ನಿನಗೂ ಕೋಪವೇ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸುಮಿತ್ರಾಯೇನ ಸುಪ್ರಜಾಹ ನ ಬಹುಭಾಷಿತ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮಿತಭಾಷಿ. ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತಂ ವಂದಮಾನಂ ರುದತಿ ಮಾತಾ ಸೌಮಿತ್ರಿಮಬ್ರವೀತ್. ಸುಮಿತ್ರೆ ಗಂಭೀರ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಮಾತು ತಡಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಂತೆ ನೋಡಿ. ಮಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೂ ದುಃಖ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖ ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೌಸಲ್ಯೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಮೂರು ದುಃಖ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರುದಂತಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ದ, ಅಮ್ಮ ನಾ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನಮ್ಮ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಗು ತಲೆ ಮುಟ್ಟಿದಳು, ನೀ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ರಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವನವಾಸ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಲವಳು. ಸೃಷ್ಟಸ್ತ್ವಂ ವನವಾಸಾಯ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮಿತ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞಳು, ಅವಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ರಾಮ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ದಶರಥರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುಮಿತ್ರೆ. ಸುಮಿತ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ? ಸೌಮಿತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ? ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹೆಸರು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಹೆಸರುಗಳು. ಸೌಮಿತ್ರಿ ಭಾಗ್ಯಮೇ ಭಾಗ್ಯಮ ಮನಸ. ಆ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಶೇಷತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರದು ಇದೊಂದು ಸ್ಟಿಲ್, ಇದು ಕರಹರ ಪ್ರಿಯರಾಗದ ಹಾಡು. ಆ ಶೇಷತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭದ್ರಾಚಲ ರಾಮ ಕೂತ ಹಾಗೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು. ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ರಾಮನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೌಮಿತ್ರಿ ಭಾಗ್ಯಮೇ ಭಾಗ್ಯಮೋ ಮನಸ. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡು, ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಹಾಡು. ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವುದು? ಸೃಷ್ಟಸ್ತ್ವಂ ವನವಾಸಾಯ ಅನುರಕ್ತ ಸುಹೃಜ್ಜನೇ ರಾಮೇ ಪ್ರಮಾದಂ ಆಕರ್ಷೀ ಪುತ್ರ ಭ್ರಾತರಿ ಗಚ್ಚತಿ. ರಾಮ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಪ್ಪಬೇಡ. ಅದು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ನಡಿಗೆ, ರಾಮನ ನಡಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಆ ಮೋಹಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ವೇ ನೋಡಿದೆ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಡ ಮಗು, ನೀ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ. ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದ ಅವನು. ಅಗ್ರತಸ್ಥೇ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ. ಸುಮಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗು. ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ರಾಮ. ಅವನ ಪಾದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು. ವ್ಯಸನೀವ ಸಮೃದ್ಧೋವಾ ಗಚರೇ ಶತವಾನಘ. ಅವನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲಿ, ಇವತ್ತು ದರಿದ್ರನಾಗಿರಲಿ, ನಿನಗೆ ರಾಮನೇ ಗತಿಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನಿನಗೆ ರಾಮನೇ ಗತಿ, ನೀವೇ ಗತಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆನ್ನೆನೇ ಗತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ರಾಮನೇ ನಮಗೆ ಗತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ನೀವು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಾರಿ ತೋರಿಸೋನು ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪುರುಷರ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು? ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವುದು. ಏಷ ಲೋಕೆ ಸತಾನ್ ಧರ್ಮ ಯಜ್ಜೇಷ್ಠ ವಶಗೋ ಭವೇತಿ. ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಹಾಗಿದ್ರಿ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ಗೆರೆ ಮೀರಬಾರದು. ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದರು? ರಾಮ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದ್ದರು, ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದ್ರಿ. ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಇದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ರಿ? ಕರ್ಣ ಇದ್ದಾಗಿರ್ತಿದ್ರಿ. ಇದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬೈಂಡಿಂಗು. ರಾವಣನೂ ಅಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದ, ವಿಭೀಷಣ ಆತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಪಂಥಾನಂತು ಗಚ್ಚಾನಂ ಸೋದರೋಪಿ ವಿಮುಂಚತಿ. ಮುರಾರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ, ಅವನು ಅನರ್ಘರಾಘವ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ರೆ ಕಪಿಕರಡಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತವೆ, ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ರೆ ಸೋದರನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನೀ ರಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗೋ. ದಾನಂ ದೀಕ್ಷಾ ಚ ಯಜ್ಞೇಶು ತನುತ್ಯಾಗೋ ಮೃಧೇಶು ಚ. ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ ರಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡು. ದೀಕ್ಷೆ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅವನ ತಲೆಗೆ ಹಾಲು ಗೀಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಜಡೆ ಧರಿಸಿದರೆ ನೀನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕೂತರೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು. ತನುತ್ಯಾಗ, ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನೂ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೃಧೇಶು ಚ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನು ಬರ್ತದೆ ರಾಮನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀನು ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ರಾಮನಿಗೆ ಎದೆ ಬಾಣ ಗೀಣ ತಾಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀ ಎಡವಡ್ಡಬೇಕು ಮಗು, ನೀ ಮೊದಲು ಹೋಗು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾಳೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಿಂದ ಕದ್ದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರೂ ಬಿಡದೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ 5-6 ಅರ್ಥಗಳುಂಟು, 20-30 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತನಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು 5-6 ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಶ್ಲೋಕ. ರಾಮಂ ದಶರಥಂ ವಿದ್ಧಿ, ಕೇಳಿದ್ರ ಶ್ಲೋಕ. ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಮಟವೀಂ ವಿದ್ಧಿ ಗಚ್ಚತಾತ ಯಥಾ ಸುಖಂ.
ರಾಮನನ್ನು ದಶರಥ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಸೀತೆಯನ್ನು ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅಡವಿಯನ್ನೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಸುಖವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಾ. 4 ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಭಯೋ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು. ರಾಮಂ ದಶರಥಂ ವಿದ್ಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ರಾಮನೇ ತಂದೆಯಪ್ಪ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಲಿರೋ ಅವನೇ ನಿನಗೆ ತಂದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅತ್ತಿಗೇನೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ರಾಮಂ ದಶರಥಂ ವಿದ್ಧಿ. ವಿದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ತಿಳಿ, ರಾಮನನ್ನೇ ದಶರಥ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಇವಳನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಜನಕಾತ್ಮಜ ಈ ಸೀತಾದೇವಿ ಅನಿಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ, ರಾಮ ಇದ್ದ ಜಾಗ ಅದೇ ನನಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಸುಖವಾಗಿ ಹೋಗು. 1ನೇ ಅರ್ಥ. 2ನೇ ಅರ್ಥ ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥ. ರಾಮಂ ದಶರಥಂ ವಿದ್ಧಿ. ರಾಮನಿಗೂ ದಶರಥನಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಇವನು ನೆಪಕ್ಕೆ ತಂದೆ ದಶರಥ, ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಆಗಲೇ, ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಔಪಾಧಿಕ ತಂದೆ. ಉಪಾಧಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಕಂಡವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ತಂದೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತೇವೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರೋ ತನಕ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಂದಾರಿ ನಿನಗೆ, ನಂದಾರಿ ನನಗೆ. ಉಪಾಧಿ ಒಂದು ನೆಪದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಪ್ಪ ನೀನೇ ತಂದೆ, ನೀನೇ ತಾಯಿ. ಆ ಭಿಕ್ಷಕನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವೇ ತಂದೆ. ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಮಾತನ್ನು. ಎಷ್ಟೊಂದು ತಂದೆ ಇರೋವನಿಗೆ. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣಿಲ್ದೇ ಇದ್ದು ಕಪೋತಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪಕ್ಕದವ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಣಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ತಂದೆ ತಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಅಂತ. ಔಪಾಧಿಕ ತಂದೆ. ಅವನೆಂಥ ತಂದೆ? ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ರಾಮನನ್ನೇ ಕಳಿಸಿದ ತಂದೆ, ಅವನ ತಂದೆಯೇ. ರಾಮಂ ದಶರಥಂ ವಿದ್ಧಿ. ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ರಾಮ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ನಿರುಪಾಧಿಕ ತಂದೆ. ನೀ ಕಾಡಿಗೆ ರಾಮ ಹೋದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಎಡಿಬಿಡದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ದಶರಥ ಯಾಕೆ? ದಶ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಷಿವಾಹನ. ರಾಮಂ ದಶರಥಂ ವಿದ್ಧಿ. ಅವನೇ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ, ಗರುಡಾರೂಢ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಂ. ಸೀತೆ ಯಾರು? ಮಾದೇವಿ, ರಮಾದೇವಿ. ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಂ ಅಟವೀಂ ವಿದ್ಧಿ. ಈ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡು ಇದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಸಮ. ಯಾರು ಗೆದ್ದು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಊರು. ರಾಮ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಊರು, ರಾಮ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಡು. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ರಾಮಂ ದಶರಥಂ ವಿದ್ಧಿ. ರಾಮಮಪಿ ವಿದ್ಧಿ ದಶರಥಮಪಿ ವಿದ್ಧಿ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡು. ಈ ದಶರಥ ರಾಮನನ್ನು ಹೋಗು ಹೋಗು ಅಂತ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ರಾಮ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ತಂದೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ತಂದೆ. ಸೀತಾದೇವಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಇವನ್ಯಾಕೆ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಇವನ್ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾವಮೈದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಸ್ವಭಾವ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿಕೋ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೋಗುವಂತು, ಕಾಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಅದಲ್ಲವೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಇದೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಿನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ದಶರಥಂ ರಾಮಂ ವಿಶ್ರಾಂತಂ ವಿದ್ಧಿ. ದಶರಥ ವಿಶ್ರಾಂತನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನಪ್ಪ. ಮಗು, ರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಶರಥ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಣ್ಣ ಸೀತೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ರಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ರಾಮಂ ರಥಂ ವಿಶ್ರಾಂತಂ ಮೃತಂ. ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಆಗ ಅಮ್ಮ ನೀನೆಲ್ಲಮ್ಮ ಹೋಗ್ತೀಯೇ ಹಾಳು ಕೈಕೇಯಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಜನಕ ಆತ್ಮಜಾಂ. ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು, ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರಲಿ ನಾನು. ಅಯೋಧ್ಯ ಮಠವೀಂ ವಿದ್ಧಿ. ನೀವು ಬಿಟ್ಟ ಊರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಾಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಸ್ವರ್ಗಿ ಕಾಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಬೈಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಡ, ನೀನು ಸುಖವಾಗಿ ಹೋಗು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕಾಡಲ್ಲಿಯೂ ನಿನಗೊಂದು ಆಪತ್ತು ಬರುವುದುಂಟು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಮಗು. ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಈ ರಾಮ ತಂದೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಗ. ರಾಮಂ ದಶರಥಂ ವಿದ್ಧಿ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಗ ಅವನು. ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಜನಕ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಶರಥ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಪತ್ನಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಹೋದ. ರಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪತ್ನಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾರೀಚನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಗ ರಾಮಚಂದ್ರ. ರಾಮಂ ದಶರಥಂ ವಿದ್ಧಿ. ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಂ.
ಆಗ ಸೀತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈಗ ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೋಗು ಹೋಗು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ರಾಮನ ಬೆನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋಗು ಅಂತ ಅವಳು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಗ ನೀನು ನಂಬಿರುವ ರಾಮಾಶ್ರವ ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅದು ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಅಡವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆಯೋ ಮಗು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಅಯೋಧ್ಯ ಮಠವೀಂ ವಿದ್ಧಿ ಗಚ್ಚತಾತ ಯಥಾ ಸುಖಂ. ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅರ್ಥ. ಅವಳು ಜ್ಞಾನವಂತಳು, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತೇನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಟರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ದಶರಥ. ಬೇಗ ಬಿಡು ಅಂತ ಇವನಂದ. ನೆನ್ನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡು ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಲೇ ರಾಮ ಹೊರಟೇನೋ ಅಂತಾಳೆ, ಕೈ ಹೀಗಂತಾಳೆ ಹಾಗಂತಾಳೆ. ರಾಮ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ. ಅಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಅಸಕೃತಿ ಪ್ರೈಕ್ಷತ ಸತಾಂ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ. ಅಸಕೃತ ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಬಿಡೋರಥ. ಅಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲೋ. ತಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಳು. ನೃತ್ಯಂತೀಮಿವ ಮಾತರಂ. ನರ್ತನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಲಂತೆ ತಾಯಿ. ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲೆ. ನೃತ್ಯಂತೀಮಿವ ನೋಡಿ, ಇವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನ್ಯಾವನೋ ಪಾಪಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಿದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಬೇಲೂರಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗುತ್ತೆ, ನದಿ ತೀರವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹುಚ್ಚ ಹಾಡನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಹೇಳುವುದು, 20 ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿದಾಡುವುದು. ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ 2 idiots ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ನೈಟ್. ಪಿಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನೀತಿ ನಿಯಮ ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಾಕ್ಯ ನೃತ್ಯಂತೀಮಿವ. ಅದು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಹೇಗತ್ತಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಈಡು ಮುಪ್ಪುತ್ತಾರಾಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯಾಡಿಯ ಅಹಂಕಾರ ಎಂದು ಇಸೈ ಪಾಡಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಮಲ್ಹಿ ಯಂಗುಂ ನಾಡಿ ನರಸಿಂಗಾವೆಂದ್ರೆ ವಾಡಿವಾಡುಂ ಇವ್ವಾಳ್ನುದಲೇ. 2ನೇ ಶತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ನಾಯಿಕಾಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಪತ್ನಿಯಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಗಂಡನಾಗಿ ಇವಳ ಕಡೆ ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಹುಡುಗಿ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾಯಿಕಾಭಾವ ಅನ್ನುವ ಭಕ್ತಿಯ ಪಾಶುರಗಳು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪುರಂದರದಾಸರಲ್ಲಿ, ಮೀರಾಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವಗಳಿವೆ. ಈ ನಾಯಿಕಾಭಾವ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾಯಿಕೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಅಳುವುದು. ಗಂಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಪಾಶುರಂ, ತನ್ಪಾಶುರಂ, ತೋಳಿ ಪಾಶುರಂ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಖಿಯರು ಅಳುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾಶುರ. ಈ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ. ಹೇಗೆ ಸೊರಗಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಆಡಿ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನಾಯಿತು? ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಹಂಕಾರವೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನು ನರ್ತನ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಹೋಯಿತು. ನರ್ತನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಲಿನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ತಕ ಕುಣಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕುಣಿತಾರೆ? ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ತನಕ ಕುಣಿತಾರೆ. ಆಡಿ ಅಹಂಕಾರ ಇಂದು. ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಶೈ ಪಾಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಮಲ್ಹಿ. ಹಾಡುವುದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತೆ. ಇನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದೆ. ಯಂಗುಂ ನಾಡಿ ಹುಡುಕಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಕಮದೆಂದು ಬಂದಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಪ್ಪ? ಯಂಗುಂ ನಾಡಿ ನರಸಿಂಗಾವೆನ್ರಿ ವಾಡುಂ ಇವಾಳ್ನುದಲೆ. ನುಲದ ನೆತ್ತಿ. ಈ ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ನೆತ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನವಳು ಅಳೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕುಣಿಯೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಹೇಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡುವ ಪದ್ಯ. ಇದಂತಂದು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಂಬಿಳ್ಳಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಇವಳು ಹೇಗೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಅಳೋಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ನರ್ತನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಮಗು ಹೋಗಬೇಡ ಕಾಣೋ ಅಂತಾಳೆ. ಕೈ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಅದು ನರ್ತನ ಮಾಡೋಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿವಾರ ಸಂಪಿಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಡಿವಳಹಿಯಾರ್ ಶಯ್ಯಂ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಕ್ಕೆ ಇನಿಯವಾಗವೇ ಇರುಕ್ಕಂ. ನೋಡೋಕೆ ಸುಂದರಿಯಾದವರು, ಮುದುಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೈ ಕಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನೋಡೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಅತ್ತರೂ ಕುಣಿದರು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿತ್ತು. ನರ್ತನ ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ತುನ್ಬತ್ತೆನ್ಮಿಹುದಿಯೈ ತಾಳಂಕೊಂಡು ಅರಿಯುಮಿತ್ತನೈ. ಅವಳಿಗೆ ದುಃಖ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ಅಂದರೆ ತಾಳ ಹಾಕಿ ಅಳೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೇನಾದಿ ತಾಳವು ಅಟ್ಟ ತಾಳವು ಅಂತ. ತುನ್ಬತ್ತೆನ್ಮಿಹುದಿಯೈ ತಾಳಂಕೊಂಡು
ಅರಿಯು ಮಿತ್ತನೈ ಹಾಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ರಾಮ ಕೈ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಆಳಬೇಡ, ಅಮ್ಮ ಆಳಬೇಡ, ನನಗೆ ಚುರುಕಂತ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. 4 ಹೆಜ್ಜೆ ರಥ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ವೇದಘೋಷ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಬಂದರು, ಊರಿನವರು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಶುಕ್ಲ ಶಿರೋರುಹೈಹಿ, ತಲೆ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ, ಹಂಸದಂತೆ ತಲೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ. ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಿ ಸಿಂಬಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಗ್ನಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಥದ ಹಿಂದೆ ರಾಮಾನಿ ಹೋಗಬೇಡ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಗಳು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಡಕೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲೇದ್ದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ರಾಮ ಸುಮಂತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಇಡೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ನಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯೋ ಅಂತ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಊರಿನವ್ರು ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಗತಿಯೇನು, ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತರು, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಡಕೆ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲವಾಯಿತು, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ. ಇನ್ನೇನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದೆ ಇನ್ನು. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ. ಅರಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ದಶರಥ. ಧೂಳೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟು 1000 ಜನರ ಕಾಲು ಧೂಳಿ. ಆ ಧೂಳಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಚಂಪೂ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮನ ಹಿಂದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಮಣ್ಣೂ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟಾಗಿತ್ತು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧೂಳು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತು. ಸಾಯಂಕಾಲವಾಯಿತು, ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗಿದ, ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ದೆವ್ವ ಬಿಡದಾಗ ರಾಮ ಹೋದ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ. ಈ ಕಡೆ ಸುಮಿತ್ರೆ, ಕೌಸಲ್ಯೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೈಕೇಯಿ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಳ ಕಾಲು ನೋವು ಶುರುವಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಪೀಡೆ ತೊಲಗಿತಲ್ಲ ರಾಮನ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಂತಿರೋದು, ಮಹಾರಾಜರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಅರಮನೆಯವರು, ಚಾಮರ ಬೀಸೋರು, ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿಯೋರು, ದೀವಟಿಗೆಯವರು, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯವರು ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಳಿಗೋ ಕಾಲು ನೋವು. ಮಹಾರಾಜರೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಡೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಶರಥರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಚೇಳು ಕುಟುಕಿದಂತಾಯಿತು. ಥೂ ಅಂದ, ಮುಟ್ಟಬೇಡ ನನ್ನ ಪಾಪಿ. ಆ ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅಂತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ. ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ದಶರಥನಿಗೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಿವಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಮೂಗು ರಂಧ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದೇ. ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದವರು ಹಿತ್ತಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಭಾಗ ಮಾಡುವಂತೆ ಭೀಷ್ಮನ ಮರಣವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂತವನಿಗೆ ಮಹಾಯೋಗಿ. ಅರ್ಜುನ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊದಿಸ್ತಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸುಕನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಹೋಗುವ ಕ್ರಮ, ಭೋಗಿಗಳು ಹೋಗುವ ಕ್ರಮ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪಾನದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಉದಾನದಲ್ಲಿ, ಸಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಶರಥನ ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವಳು ಮುಟ್ಟಿದ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೈಕೇಯಿ ಮೈ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನೇ. ಕೌಸಲ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯೇ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಕೌಸಲ್ಯೆ ನತ್ವಾ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಕೌಸಲ್ಯೇ ಸಾಧು ಮಾಂ ಪಾಣಿನ ಸ್ಪೃಶ. ರಾಮನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೈಗಳಿಂದಲಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟು. ರಾಮನಂತೂ ಕಾಣುವ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಬಿಟ್ಲು ಕೈಕೇಯಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕೌಸಲ್ಯ ಅರಮನೆಗೆ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲಾಯಿತು ನೋಡಿ ಇದು. ಸುಮಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೌಸಲ್ಯೆ ದಶರಥನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ. ಸುಮಿತ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಅಳಬೇಡ, ರಾಮ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ? ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸೂರ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು. ಸೂರ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಭವೇತ್ ಸೂರ್ಯ. ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಗ್ನಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು. ಲೋಕಪಾಲಕರಿಗೆ ಅವರವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು. ಆ ರಾಮ ಖಂಡಿತ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾವನು, ಏನು ಕೇಡಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾನೆ, ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಂತ ರಾಮ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಟವಲ್ಲದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು? ನಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾಣ್ಯಹೋ ಅಂತ ರಾಮನೇ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟರು ಕೆಲವರು. ನಾಪಚನ್ ಗೃಹಮೇಧಿನಃ, ಗೃಹಸ್ಥರು ನಿತ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಅಕುರ್ವನ್ನ ಪ್ರಜಾ ಕಾರ್ಯಂ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದು. ಸೂರ್ಯಶ್ಚಾಂತರಧೀಯತ ವ್ಯಸಜನ್ ಕಬಲ ಅನ್ನಾಗಾಹ, ಆನೆ ಕರೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಗಾವಹ ವತ್ಸಾನ್ನಪಾಯನ್ನೇ, ಗೋವುಗಳು ಕರುಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಪುತ್ರಂ ಪ್ರಥಮಜಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಜನನೀ ನಾಭ್ಯನಂದತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗುವನ್ನು ಹಡೆದ ತಾಯಿ ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸುಟ್ಟು ಮಗು ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಿವಸವೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಮಗುವನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಕೌಸಲ್ಯ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಶರಥ. ಇನ್ನೇನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿ. ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ದಶರಥನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬುಸುಗುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೌಸಲ್ಯೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯೇ? ನನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ, ಕೈ ಮುಗೀತೀನಿ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಇವಳಿಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ದುಃಖ. ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ. ಮಹಾರಾಜರೇ 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 ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯೇ ಕೌಸಲ್ಯ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪುನಃ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಸತಿಪತಿಯರು. ಕೌಸಲ್ಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಹಾರಾಜರೇ ಭರತನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಿ, ನಾನೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ನೆ. ಆದರೆ ರಾಮನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಬಗಲು, ಮಗು ರಾಮ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿವಸ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಥಾಸ್ಮಿನ್ನಗರೇ ರಾಮ ಚರನ್ ಭೈಕ್ಷ್ಯಂ ಗೃಹೇ ವಸೇತೆ ಕಾಮಕಾರೋ ವರಂ ದಾತುಂ ಅಪಿ ದಾಸಂ ಮಮಾತ್ಮಜಂ. ಜೀತದಾಳಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತಾಯಿ ಮಗನ ಮುಖ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ದಶರಥ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು? ಅವಳು ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಳುವಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೀತಾ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದಶರಥನಿಗಿನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಏನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಗಂಡಸರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತು. ಕೆಲವರು ಗೋವು ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಕುಂಬಾರರಿದ್ದರು, ಶೆಟ್ರಿದ್ದರು, ಗಾಣಿಗರಿದ್ದರು, ಮೇದಾರರಿದ್ದರು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಸುಬಿನವರಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವಂತೂ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಗೊಂದು ಆಳಾದರೂ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬರೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಚಪಾತಿ ತಿಂತಾ ಕೂತಿದ್ರು, ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ರಾಮನ ಹಿಂದೆ. ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ರಾಮನನ್ನು. ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರಾಮನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅನುರಕ್ತ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ರಾಮಂ ಸತ್ಯಪರ. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಕೇ ಅವರಿಗೆ. ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೀತಿ. ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆ. ರಾಮ ನೋಡಿದ, ಅಯ್ಯೋ ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಕ್ಲೇಶವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ 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 ಜನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಸಾಯಂಕಾಲವಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗು ಹೊತ್ತು ದಶರಥ ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ, ಇಂಗುದಿ ವೃಕ್ಷ, ಇಂಗಳದ ಮರ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗಳದ ಹಣ್ಣು. ಅದು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಬಿಸಿಲಿಗಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದರ ಹಿಂಡಿ ತುಂಬ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ಅದು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ, ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ. ಆ ಇಂಗುದಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಸಮೇತನಾಗಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ತೀರ್ಥ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮ ಇಳಿದು ಕೂಡಲೇ ಜನನೂ ನಿಂತರು ಬೆಪ್ಪಾಗಿ. ಏನರೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ನೀ ಎನ್ನ ಪಂಡ್ರೆಯೋ, ನಾನು ಅತ್ತಿಯ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂದರು. ಅವರು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಇವರು 14 ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಜನರ ಗೃಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವು ಅಂತ ಯಜಮಾನರು ಹೋಗೇ ಬಿಡುವುದೇ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು. ನಾನು ನೀನು ಸೀತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸುಮಂತ್ರ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ರಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡು, ಕುದುರೆ ಸಪ್ಪಳ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಇವರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿದೆ. ಆ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೊರಡಬೇಕು. ರಥವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬರಬೇಡ. ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಡು, ವಾಪಸ್ ಬಾ. ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಡು, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಡು. ರಥಚಕ್ರದ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿರಬಾರ್ದು ಅವರಿಗೆ, ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಅಂಥೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರು ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನೋಡಿದರು. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ನಿದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ.
ನೀವು ಹೋಗೋರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ತಡೀತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತಡೀತಾರೆಯೇ? ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆಯೇ? ಊಟದ ಡಬ್ಬಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಬಾಂಬ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎದ್ದರು ನೋಡಿದರು, ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲು ರಾಮ ಮಲಗಿದ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರು, ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ. ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ? ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆಯೋ, ನದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಯೋ? ನೋಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೈ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಕಸಬರಿಗೆ ಕಾದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಂದರನ್ನು ಜಗ್ಗಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಥ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮೋಪಿ ರಾತ್ರಿಶೇಷೇಣ ತೇನೈವ ಮಹದಂತರಂ ಜಗಾಮ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ ಪಿತುರಾಜ್ಞಾ ಮನುಸ್ಮರನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಮ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತಾಪಿ ಜನರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು. ದಶರಥನನ್ನು ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲ. ರಾಮನ ತಂದೆ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯೇ, ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆ ಕೈಕೇಯಿಂದ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ಗೆ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ ನೃಶಂ ಸಾಧ್ಯ ಕೈಕೇಯಿ ಪಾಪಾನುಬಂಧಿನಿ ತೀಕ್ಷ್ಣೇನ ಸಂಭಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕರ್ಮಾಣಿ ವರ್ತದೆ. ಕೈಕೇಯಿ ನಟಿಕೆ ಹಾಕಿದರು, ಮಂಥರೆಗೆ ನಟಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಹೈ ಬೆಂಗಳೂರಿಲ್ಲ, ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಮಾಚಾರವೇ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸಮಾಚಾರ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಅದು ಭ್ರಾಂತಿ. ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸಮಾಚಾರ ಹಬ್ಬಬಾರದು ಅದೇ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬಬೇಕಾದ ಹಬ್ಬೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಇದಿವತ್ತು ಅದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬಾಟಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟರು. ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಹತ್ರ ಅವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಕತ್ತಲಾದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಿತ್ತಲ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಬಂದರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ. ಭಯ ಅವರಿಗೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋದವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಟೀಮು, ಫಾರಿನ್ ಟೀಮು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರೋ ಹಾಗೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿತು ರಥ. ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಗುಹನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ರಾಮಭಕ್ತ, ದಶರಥನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಂತನಾದವನು, ನಿಷಾದರ ಪಡೆಯ ಮುಖಂಡ, ದೊರೆ, ನಿಷಾದ ರಾಜ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಕೆಲಸ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅರಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾವೇ ಹಡಗು ದೋಣಿ ಒದಗಿಸಿ ದಾಟಿಸಿಕೊಡುವುದು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಒಂದು ಗಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಗಡಿ, ಅದು ಮಾಗಡಿ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಗಡಿ ಮಾಗಡಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಾಗಡಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ಮಾಗಡಿ. ಆ ಗಡಿ ಗುರುತಾಗಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂಟಪ ಆಕೃತಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಕಡೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಗಡಿಗಳಿವೆ. ಇದೊಂದು ಮಾಗಡಿ. ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಾಗಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅದು ಗಡಿ. ಗಂಗೆ ಎಂಬುದು ದೈವ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಗಡಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಅವನಿದ್ದ ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಶೃಂಗಿಬೇರಪುರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಶೃಂಗಿಬೇರಪುರ ಇವತ್ತೂ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಂತೇನು ಔರಂಗಜೇಬ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ, ಪ್ರಯಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭರದ್ವಾಜ ಆಶ್ರಮ. ಆ ಭರದ್ವಾಜ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಿಬೇರಪುರ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಿಬೇರಪುರ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗಿಬೇರಪುರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಏನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೆಸರು. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋವಿಂದರಾಜರು. ಕೋಟೆ ಗೀಟೆ ಕೊತ್ತಲ ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಊರಿಗೆ. ಶೃಂಗಿ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಜಿಂಕೆ. ಅವುಗಳ ಬೇರ ಅಂದರೆ ಶರೀರ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಕಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಶೃಂಗಿಬೇರಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಲೆ ತೆಗೆದು ಚರ್ಮ ಸುಲಿದು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ತೂಗು ಹಾಕಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿ ವಾಸನೆ ಅಲ್ಲ, ಘಂಟಾಕರ್ಣನ ಊರಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚೆಗೆ ಮಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣಿ ತೂಗು ಹಾಕಿರೋದು ಸತ್ತದ್ದು. ಶತ್ರುಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು, ನಮ್ಗೆ ಗಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು. ಅಂಥ ಹೀನ ವೃತ್ತಿ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಆ ಗುಹನಲ್ಲಿ ರಾಮ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ನೋಡಿದ, ರಾಮ ಬರುವ ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ದೊರೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ರಥ ಉಂಟು, ಅವನಿಗೂ ದೇವಟಿಗೆ ಹಿಡಿಯೋರು, ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿಯೋರು, ಚಾಮ್ರ ಹಿಡಿಯೋರು. ಅವನ ಜಾತಿ ನಿಷಾದ ಜಾತಿಯ ಹೊರತು ಅವನು ದೊರೆ. ಆದರೆ ದೊರೆಯ ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ರಥದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಮ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾ ದೊರೆ ಅಂತ ರಥದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತತ್ರ ರಾಜ ಗುಹೋ ನಾಮ ರಾಮಸ್ಯ ಆತ್ಮಸಮಸ್ಸಖ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳಿದರು, ರಾಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೂರ್ಧಚ್ಚಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರು. ನಿಷಾದ ಜಾತ್ಯ ಬಲವಾನ್ ಸ್ಥಪತಿಶ್ಚೇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ ವಿಶ್ರುತಃ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥಪತಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಗಡಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಡಿಯನ್ನಾಯಿನನ್ ತೋಲ್ ಶರುಪು ಆರ್ತಪೇರಡಿಯನ್ ಅಲ್ಶರಿಂದ ನಿರತ್ತಿನಾನ್ ನಡಿಯತಾನೆ ನರುಂಗಲಿನ್ ನೀರ್ ಮುಹಿಲ್ ಇಡಿಯ ನೋಡು ಎಳುಂದಾಲನ್ನ ಇಟ್ಟಿನಾನ್. ತುಡಿಯನ್ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ತುಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದುಡಿ, ಸೋಮನು ದುಡಿ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ತಮಟೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಾದ್ಯ. ತುಡಿ, ಊರು ಸುತ್ತ ತಮಟೆ ಹೊಡಿತಾ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿನನ್, ಬೇಟೆ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿವೆ ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ. ತುಡಿಯನ್ ನಾಯಿನನ್ ತೋಲ್ ಶರುಪು, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಸುಲಿದಿದ್ನೋ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗಿರ್ಕಿ ಚಡಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಗಿರ್ಕಿ ಚಡಾವ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಳ್ಳಿ ಪಟೇಲರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಜ್ವೈ 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 ಶಬ್ದ ಬರೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದ್ರೆ ಅವರು ಮೀಸೆ ಗಿರಿಜಾ ಮೀಸೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಮ್ಮ ಅದು. ಅದು ಗಿರಿಜಾ ಮೀಸೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಸಬರಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ. ಅದು ಆ ನಡೆಯೋ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಶಬ್ದ, ಜ್ವೈ 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 ಶಬ್ದ, ಅದು ಟ್ಯಾನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಚರ್ಮ. ಅದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬೇರೆ ಈ ತುರ್ಕರದ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ, ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ತೋಲ್ ಶರುಪು ಆರ್ತಪೇರಡಿಯನ್, ಅವನ ಕಾಲು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲು. ಆ ಕಾಲು ವರ್ಣನೆ, ಅದು ಗುಹನ ಕಾಲುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಲುವ ಚಪ್ಪಲಿ. ಅಲ್ಶರಿಂದನ್ನ ನಿರತ್ತಿನಾನ್, ಸಮೃದ್ಧ ನೀರುಳ್ಳ ಗಂಗೆ, ಆ ಗಂಗೆಯಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅವನ ಸೇನೆ. ಗಂಗೆ ಯಾವುದು ಸೇನೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು. ಅಲ್ಶರಿಂದನ್ನ ನಿರತ್ತಿನಾನ್, ಹಗಲು ಸರಿದು ರಾತ್ರಿ ಹೇಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವನು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಕ್ಕಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಗಿದ್ದವನು. ನಡಿಯತಾನೇ ನರುಂಗಲಿನ್ ನೀರ್ ಮುಹಿಲ್ಡಿಡಿಯ ನೋಡು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮೃದ್ಧ ತೀರ್ಥವುಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಮೋಡ ಭೂಮಿಗಿಳಿದು ಬಂದಂತೆ, ಎಳುಂದಾಲ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಂತೆ. ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿನಾನ್, ರಾಮನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಗುಹನ ಭವ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಉಬ್ಬಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ. ನಮಗೆ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 5-6 ಪದ್ಯ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮನಿಗೆ, ರಾಮಾಯಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು, ನಿನಗೆ ವನವಾಸವಿರಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ. 14 ವರ್ಷ ಕಾಡಲ್ಲಿರು ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರಭು, ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿನಗೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಇದು ಕಾಡು, 14 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅಂಗಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ನಿನಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನಿದೆ, ತೇನುಳ ತೇನೆ ಉಂಡಾಲ್. ನೀವು ಬಡಿ ವೈದಿಕರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ನಮ್ಮಂಥ ನೀಚರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೇಳಿದಷ್ಟು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು. ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವರು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಬ್ಬರ ಮನೆ ಜಗಲಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜೇನು, ಅದನ್ನು ಕಲಸಿ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಹರಿಯರು ನೇಪಾಳದ ತನಕ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾತ್ರೆ. ತೇನುಳ ತಿನೆ ಉಂಡಾಲ್, ಬೇಡ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತೆನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕಾಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತೇವರೊಮ್ನು ಹರ್ಕಾಂ ಊನುಳ, ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಊನಂದ್ರೆ ಮಾಂಸ. ತುಣೆನಾಯೋನ್ ಉಯಿರುಳ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾಯಿ ಅಂತ, ನಾನು ಬೇಟೆ ನಾಯಿ ಅಂತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಿಳೆಯಾಡ ಕಾನ್ನುಳ, ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಣ ಅಂದರೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಡಿದೆಯಲ್ಲಿ. ವಿಳೆಯಾಡ ಕಾನ್ನುಳ ಪುನಲಾಡ ಗಂಗೆಯಂ ಉಳದನ್ರೋ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಂಗೆ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ತೀರ್ಥ. ನಾನುಳದನಯಂ ನೀ ಇನಿದಿರಿ ನಡಯನ್ ಬಾಲ್,
ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದು ಪ್ರಭು, ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಗುಹ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕೈಗೆ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳಿಗೆ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಆ ಸವತಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಗರಿ ಹೋಯಿತು. ರಾಮನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ನೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನೋ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ದಶರಥನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ನೋ ಗುಹ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಅವನೇನು ವಯಸ್ಸಾದವನಲ್ಲ, ರಾಮನ ಸಮವಯಸ್ಸುಳ್ಳವನು, ದಶರಥನನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಂಡವನು. ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೇನುಳ ತಿನೆಗುಂಡಾಲ್ ತೇವರುಂ ಅರ್ಕಾಂ ಊನುಳ ತುಣೆನಾಯೋನ್ ಉಯಿರುಳ ವಿಳೆಯಾಡ ಕಾನ್ನುಳ ಪುನಲಾಡ ಗಂಗೆಯಂ ಉಳದನ್ರೋ ನಾನ್ ಉಳದನೆಯಂ ನೀನಿದಿರ ನಡೆಯನ್ಬಾಲ್ ನಡಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಅಂತ. ಏನು ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ರಘುವೀರ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ನಿಷಾದರಾಜ ಸೌಹಾರ್ದ ಸೂಚಿತ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಸಾಗರ. ನಿಷಾದರಾಜ ರಾಮನಿಗೇನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ? ಸೌಹಾರ್ದ ಸೂಚಿತ. ಸುಹೃತ್ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾರತಮ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸುಹೃತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿ ಮೃಚ್ಯತಿ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ನೀನು ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಅನಾಜ ಪುರುಷ, ನಾನು ಈಗ ಕುಂತಿ ಮಗ, ನಿನಗನೆಗೆ ಎಂಥ ಸ್ನೇಹ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಿರಬಹುದು. ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಮ್ಮಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಜ್ಜನು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಕುದುರೆ ಆಟ ಆಡ್ತೇನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಲಿಗೆ ಇದೆ. ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋ ಶರೀರ, ಅವನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಲವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದು ಜಾತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಲ ನಿಮಿತ್ತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತಸ್ತು ನಿಮಿತ್ತ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಷಾದರಾಜ ಸೌಹಾರ್ದ ಸೂಚಿತ. ಅವನು ಸೌಹಾರ್ದ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಸಾಗರ. ತನ್ನ ನೀಳವಾದ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ಇವನು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವನು ಅಂತ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗುಹನನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಇದು ನಿಷಾದಾನಾಂನೇತ. ಯಾವುದಿದು? ಎಲ್ಲಿದು ಶ್ಲೋಕ? ಎಲ್ಲಿದು? ದಯಾಶತಕ. ನಿಷಾದಾನಾಂನೇತ ಕಪಿ ಕುಲಪತಿ ಕಾಪಿ ಶಬರಿ. ಶಬರಿ ಕಾಫಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಯಾವಳೋ ಒಬ್ಬಳು. ಕಾಪಿ ಶಬರಿ ಕುಚೇಲ. ರಾಮಾವತಾರ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟ? ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ? ನಿಷಾದಾನಾಂನೇತಃ ಕಪಿ ಕುಲಪತಿ. ಹನುಮಂತ ಆಗ್ಬೋದು, ಸುಗ್ರೀವ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾಪಿ ಶಬರಿ, ಅವಳ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಹೆಸರು. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಕುಚೇಲ, ಹರ್ಕು ಬಟ್ಟೆ ಕಂದಾಡೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಚೇಲ. ಕುಬ್ಜಾಸ, ಕಂಸನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಆ ಲೇಪನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು, ಅವಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ. ವ್ರಜ ಯುವತಯ, ಗೊಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು. ಮಾಲ್ಯ ಕೃದಿತಿ, ಶ್ರೀಮಾಲಿಹನವನೋಡೈ ತೋಳಮೈ ಕೊಳ್ಳಬೊಂಬಲ್ಲಾಯಿ. ಸಾಮಾರವನಿ ಶಕ್ಕರತ್ತ ತಲೆ ಕೊಂಡು ಮಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಕೊಟ್ಟವನು. ಅಮೀಷಾಂ ನಿಮ್ನತ್ವಂ, ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಳಗಿನವರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ. ವೃಷಗಿರಿಪತೆ ರುನ್ನತಿಮಪಿ, ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 7 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತನ ದಯೆ ಏನು ಮಾಡಿತು? ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದು ದಯೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತು. ತಾಯಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀ ಕೈ ಬಿಡುವಳಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ದಯಾದೇವಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏದಲನ್ ಕೀಳ್ಮಹನೆನ್ನಾದು ಇರಂಗಿ ಮತ್ತವರ್ಕ್ ಇನ್ನರುಳ್ ಸುರಂದು. ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರರು ಆ ರಾಮಾವತಾರವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು, ಅವನು ನೋಡಿದೆ, ನೀನು ಬಡವ ಅಂತ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇವನಲ್ಲೇನು ಬಡತನವಿತ್ತು? ಜ್ಞಾನ ದರಿದ್ರ. ಗುಹನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವಿತ್ತು, ಪಿತೃಪೈತಾಮಹ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಬೇಡರ ರಾಜ್ಯ. ಅವನಿಗೇನು ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತೈತೆ, ಬರಹ ಗೊತ್ತೈತೆ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ನೆ, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಐತೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅವನು ದರಿದ್ರ. ಏದಲನ್, ಎಲ್ಲಿ ಅವನಿವನು? ಕೀಳು ಮಹನೆನ್ನಾದೆ, ಕೆಳಗಿನವನು ನೋಡಿದೆ. ಈ ರಂಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸೆಖೆ ಇರ್ತದೆಯೋ ಮೋಡ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ, ಕೃಪೆ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಈ ರಂಗಿ. ಮತ್ತವರ್ಕ ಎನ್ನರುಳ್ ಸುರಂದು, ಅಮೃತಮಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸುರಿಸಿ. ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಸೀತಾದೇವಿ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಾರರು.
ಆ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಗುಹನಿಗೆ. ಮಾಳೆಮಾನ್ ಮಡನೋಕಿ, ಇವಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡು ಜಿಂಕೆ, ಕಣ್ಣಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸುಂದರಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ. ಉಂತೋಳಿ, ನಿನಗೂ ಸ್ನೇಹಿತಳು ಅವಳು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಗುಹ, ನಿನಗೂ ತಮ್ಮ ಕಾಣೋ ಅವನು. ಉಂಬಿ ಎಂಬಿ என்று ಒಳಂದಿಲೈ ಉಹಂದ ತೋಳನ್ನೀ ಎನಕ್ಕೆ, ನಾ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಂಗು ಒಳಿ ಎಂದ್ರ ಸೊಲ್ಹಳ್ ಬಂದು ಬಾ ಹತ್ರ ಬಾ ಅಂತ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲ ರಾಮ. ನೀನು ಅವತ್ತು ಆಡಿದ ಮಾತು ಆ ಗುಹನಿಗೆ, ಅದು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಿದ್ದು ಅಡಿಯೇನು ಮನತ್ತೆ ಏರಂದಿಡ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ನಾನು ಕೀಳು ಜಾತಿಯವನಾಗಿದ್ದರೂ ನನಗೂ ನೀನು ಆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ. ಆಳಿವಣ್ಣ ನಿನ್ನಡಿ ಇಣೆಯಡೆಯಿಂದೇ ಅಣಿಪೊಯಿಲ್ ತಿರುವರಂಗತ್ತಮ್ಮನೇ. ರಂಗನಾಥನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಪಾಶುರವನ್ನು ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೇನೋ ಗುರುತು ಹೇಳ್ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಚೂಡಾಮಣಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಚೂಡಾಮಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಕಾಸುರ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಸಂಗ. ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ನಾನು ಯಜಮಾನರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಆ ಗುಹನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಆಂಜನೇಯ ನೀನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಈ ಗುರುತನ್ನು ಹೇಳು, ಅವ್ರು ನಂಬ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆழிநீர் கங்கை அம்பி கடாவிய ஏழை வேடனுக்கு எம்பி நின் தம்பி நீ தோழன் ಮಂಗೈ ಕೊಳುಂದಿಯನ ಚೊನ್ನವಾಳಿ ನಣ್ಪಿನೈ ಉನ್ನಿ ಮಯಂಗುವಾನ್. ನೋಡಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾಶ್ರ ಹ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಕಂಬರಾಮಾಯಣ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 4000 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳು. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ವಿಷಯ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ವೇದದ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು, ವೇದ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ವಿನಾಕಾರಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಡಿದರು, ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆದರು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ. ಅಪ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೀತಾರೆ 8ನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. Brahmins might have created 100 other troubles, but they were certainly not guilty of having created the caste. ಜಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು. ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಯಾವಾಗಿತ್ತು? ಐ ಡೇರ್ ಸೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಮನು. ಮನು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿಂದ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಮನು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪುಟ್ ದಿ ರಾಯಲ್ ಸೀಲ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹೊರತು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಒಬ್ಬರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಕ್ತರು ಅಂಬೇಡ್ಕರನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ಮನುವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಹಿಂದ ಅಹಿಂತ ಅಂತಿದ್ರು, ಈಗ ಧಸಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಇಂದು ನನಗೆ ಗೋವಿಂದ, ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಗೋವಿಂದ. ಆ ಹಾಡನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿಗಳು ತಾವು ಹಾಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು ಅದು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾವ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿಯೂ ಜಾತಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಮಂಚರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದವಳು ಕೈಕೇಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಲು, ದಶರಾತ್ರ ಜ್ಞಾತಿ ಅಂತ ಅವಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ತಾಯಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯಳು ಇಲ್ಲ, ಶಬರಿ ಕೀಳು ಕುಲದವಳು ಇಲ್ಲ. ಶಬರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ. ಶಬರಿ ಹ್ಯಾಕೆ ಕಂಡಳು ರಾಮನಿಗೆ? ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯ ತುತ್ತನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡಳು. ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ತಾಯಿ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಂತ ನೀನೇ ವರ್ಣಿಂತನು ಶಬರಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ. ಶಬರಿ ಭಾಗ್ಯ ಏನು ವರ್ಣಿಸಲಿ? ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಇದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೇ ರಾಮಾಯಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇದೇ ವೇದದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಗಳು ಇದು ಕೀಳು ಇದು ಮೇಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಿ. ಜಾತಿ ಇರುವುದು ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿಗಳು. ಸಗಣಿ ಬಳಿಯೋದೇನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈ ಕೆಲವರು ಬೈಯುವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೀಳು ಒಂದು ಮೇಳು ಅಂತ ಭಾವನೆ. ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಲೈ ದನ ಕಾಯಿ ಹೋಗು ಅಂತ. ದನ ಕಾಯೋದು ಕೀಳು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಿಂದ ದನ ಕಾಯೋದು ಕೀಳು ವೃತ್ತಿ. ದನ ಕಾಯೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ದನ ಕಾಯೋ ಕುಲದಲ್ಲೇ ನಾ ಮೆರೆತೇನೆ ಎಂದ ಕೃಷ್ಣ.
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಯಾದವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ದನ ಮೇಯಿಸೋದು ಕೀಳು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ. ಕನಕದಾಸರನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ. ಆಳ್ವಾರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಇದ್ದರು. ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ. ರಾಮಾನುಜರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ತುಳಸಿದಾಸರು ತೋರಿಬಿಟ್ರು. ಅದಿರೋ ಲೋಕ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೊರತು ಇದು ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬುದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೊಂದಾವಲೇಕರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಾವೇ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಗುಹನ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು. ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿರಲಿ. ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು. ರಾಮನಿಗೂ ಕಾಲು ಪಾಪ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಗುಹನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ. ಅವರು ಇವರು ಪರಸ್ಪರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಭು ಇದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಪ್ಪ, ಇದು ಎಪ್ಪಡಿ ತಾನು ನಡೆದದು, ಒಮ್ಮೆ ಎಪ್ಪಡಿ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸ, ಊರು ಜನ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಡ ಕಾಣೋ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ತಾಯಿಗೆ ಆಸೆ ಆಯಿತು, ಬರ್ತಾ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ರಾಜ್ಯ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣೋ, ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೇಳಿದ ಆಳ್ದ ಸುರಿದ ಆಯಿತು. ಗುಹನಿಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯವಾಯಿತು ಗುಹನಿಗೆ. ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದ. ಇವನ ಅಣ್ಣನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಬೇರೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ಇವನು ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದ. ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಇದು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅವನು ಒಂದು ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇದನ್ನು. ಅವನು ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಇವನು ಕೀಳು ಜಾತಿ. ಇವನು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾರೇನು ಭೇದೋಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ರಾಮನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಗುಹನೂ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದ. ಇದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಜಾಗರಿಷ್ಯಾಮಃ. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಬೇಡ ನಾನೂ ಬೇಡ, ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ರಾಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಆ ರಾಮ ಸೀತೆಯರು ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಆ ಮರದ ಬೇರು ಮೇಲೆ ಕೆದ್ದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಲೆದಿಂಬು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಭು. ತೋಳಲ್ಲ, ತಲೆದಿಂಬು. ಕೆಲವು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರು ಮೇಲೆ ಕೆದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಲೆದಿಂಬು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆ, ತರಗೆಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾದೇವಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ರಾಮ ಒಂದು ಕಡೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಹೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಂತು ಗುಹನೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನವನನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಅವನಿವನನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಬೆಳಗಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಮಾತ್ರ ರಾಮನ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಇಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಯ ಬರ್ತದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳುವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಭರತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು 2 ಸಲ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಭರತ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಶಂಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿಲ್ಲೇ ಬಿಡಾರಪ್ಪ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ನಿನಗೂ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಏನು ತಿಂತೀಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅವನು ಕೇಳ್ದ ಭರತ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ? ಈ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿದ್ದ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನಿಂದ ಈ ಪಾಪಿಯಿಂದ ರಾಮನಿಗೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ನೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಸೀತಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು, ಇದೋ ಮಲಗಿದ್ಲು. ಆಕೆಯ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೊಟ್ಟುಗಳಿದ್ದವು, ಕನಕ ಬಿಂದವಹ. ಅದು ಉದುರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸರಿಗೆ ಶಾಲು ಬಿಂದುಗಳು ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೇಯ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಚೀಪುರ ಸೀರೆ ಇದ್ದ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಟ ಸರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಿತ್ತು, ಸೀತಾದೇವಿ ಹುಟ್ಟು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯಿತೆ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಂತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅಸಾಧ್ಯಪ್ಪ ಅವನು. ನಿಯಮ್ಯ ಪೃಷ್ಠೇತು ತಲಾಂಗುಲಿತ್ರವಾನ್ ಶರೈಹಿ ಸುಪೂರ್ಣೌ ಇಷುಧೀ ಪರಂತವ. ನಿಯಮ್ಯ ಪೃಷ್ಠೇತು ತಲಾಂಗುಲಿತ್ರವ. ಅಂಗುಲಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಬಾಣ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ವೀಣೆ ನುಡಿಸೋರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ,
ದರ್ಜಿಯವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಹೊಲಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೈಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೂಜಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಬಾಣ ಬಿಡುವಾಗ ಕೈಗೆ ತಗಲಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ತಲ ಅಂಗುಲಿತ್ರವಾನ್ ನಿಯಮ್ಯ ಶರೈ ಸುಪೂರ್ಣೌ ಇಷುಧೀಹಿ ಪರಂತಪ. ಬತ್ತಳಿಕೆ ತುಂಬ ಬಾಣ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬಿಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಮಹದ್ಧನು ಸಜ್ಜಮುಪೇಹ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಶಾಮತಿಷ್ಠತಿ ಪರಿತೋಸ್ಯ ಕೇವಲಂ. ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತ ರಾಮನು ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಡ ನೀಯನ್ನ ಶೈದ. ಅವನು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗೋವಾ ನೀನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ? ತತಸ್ತ್ವ ನಾನೇನು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಉತ್ತಮ ಬಾಣಚಾಪಧೃತೆ ಸ್ಥಿತೋಭವಂ ತತ್ರ ಸಯತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದ್ದ ಕಡೆಯೇ ನಾನು ಬೆನುವಿನ್ನೇ ಓಡಾಡ್ತಾ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅತಂದ್ರಿಭಿ ಜ್ಞಾತಿಭಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಬ್ಬನೇ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಸಾವಿರಾರು ವೀರರು ಬಂದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೇನಾದರೂ ಏಟು ಬಿದ್ದು ಸತ್ತರೆ, ಲೇ ನಮ್ಮೂರಿನವರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರೋ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು. ಅತಂದ್ರಿಭಿ ಜ್ಞಾತಿಭಿ ಆತ್ತಕಾರ್ಮುಕೈ ಮಹೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪಂ ಪರಿಪಾಲಯಂಸ್ತದಾ. ಈ ರಾಮನ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಾಗಮೃತಂ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ, ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರಂ. ಅಣಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಮಿತ್ರವು ಅತಿಶಂಕಾಢ್ಯೆ ಶ್ರೀಗುಹೋಪಿ ಅತಿಶಂಕಯ ವ್ಯಾಧಾ ಪರಿಕರಾಸ್ತಸ್ಯ ರರಕ್ಷು ಕೆಲ ರಾಘವಂ. ಸೌಮಿತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾವಾಗ ಗುಹನಲ್ಲಿ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿದನೋ ಅವನಿಗೂ ಇವನಲ್ಲಿ ಶಂಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕಾರಣ ಏನು? ಕದಾಚಿತಿ ತನ್ಮುಖಾಂಭೋಜೆ. ಒಂದಾವರ್ತಿ ರಾಮನ ಮುಖಮಂಡಲವನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಡು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಒಂದು ಭಯ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಯ ಬರುವುದು ಸಹಜವಾದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಲವಕುಶರ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಂತ ದಶರಥನ ಮರಣವನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬದುಕಿರಲಿ ಪಾಪಿ, ನಾಳೆ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಭಾರತ ಬರುವುದು. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೀವು ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಿದರೆ 15 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಮಹಾರಾಯರೇ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ 5 ಕಾಂಡ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಚುಟಿಕೆ ಹಾಕೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಕತ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ದಶರಥ ನಿರ್ಯಾಣ, ಭರತನ ಆಗಮ, ಭರತನ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನೋಡುವುದು, ಅವನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು, ಉಗ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು. ರಾಮನನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೊರಡುವುದು, ಚಿತ್ರಕೂಟವನ್ನು ತಲುಪುವುದು. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಗೆ ಪಾದುಕಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾಳೆಗಾಗುತ್ತೆ. ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹಿಷಾಃ. ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ. ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ. ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ.